ٹھیک ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر اور میں ہوں مقید خان. اور جب بھی ہم ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹوڈیو آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں آتے ہوئے. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کبھی موسم بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی ڈرائیور آپ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو روز کا ایک فنی قصہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں ضرور نوٹس کرتے ہیں. ہم نے یہ سوچا کیوں نہ آپ سے روز کے وہ ایکسپیرینس شیئر کیا کریں اور ایک لائٹ سے سٹارٹ لیا کریں شو کا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے سلما کہ آپ کے ساتھ ریسنٹ ایسی کیا ایکٹیویٹی ہوئی ڈرائیو کرتے ہوئے جب آپ اسٹوڈیو آ رہی تھی؟ ویسے تو مقید پہلے آپ نے ایکٹیویٹی بتا دی تھی، لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے آفس آتے ہوئے دیکھا کہ نا ہائی وے پہ درمیان میں ایک گاڑی جا رہی ہے اور اسٹیئرنگ کے اوپر سپارہ کھلا ہوا ہے اور خاتون نے کہا کہ میں سوچ رہی کہ یار اللہ پہ توکل بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سپارہ اسٹیئرنگ کے اوپر رکھ کے پڑھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. حادثہ ہو سکتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ، اور مطلب دوسرا بندہ تو سپارہ نہیں پڑھ رہا، آپ اس کی زندگی کا بھی خیال کریں. تو جناب ہوا یہ کہ جب میں آفس پہنچی اور میک اپ روم میں میری ملاقات ایک اپنی کولیگ سے ہوئی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں نے آتے آتے اتنی صورتیں تو پڑھ لی تھی، باقی رہ گی. میں نے کہا یہاں میں نے مڑ کے دیکھا، مجھے ڈریس کلر یاد ہے. میں نے کہا اچھا تو وہ آپ تھی، شیشے نام میں تھی. تو آپ لوگوں نے بڑی احتیاط کرنی ہے کیونکہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے. اور دوسرا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے جس کا مقیت نے ذکر کیا تھا کہ جب موسم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے آپ کو ویسے ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب جس پہ آنا چاہیے اس پہ تو آتا ہی ہے، جس پہ نہیں آنا چاہیے اس پہ بھی آتا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ کل میں جب آ رہا ہوں تو میں 80 کی سپیڈ پہ آ رہا تھا کل اپنی مڈ لین میں، ٹھیک ہے، اوورٹیکنگ لین میں نہیں تھا. ایک گاڑی جو مجھے اوورٹیک کرنا چاہ رہی ہے 60 کی سپیڈ پہ یا 70 کی سپیڈ پہ، اس نے مجھے ہارن دینا شروع کر دیا. میں آرام سے ڈرائیو کر رہا ہوں، شو کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اوپننگ میں کیا کرنا ہے، گپ شپ کیا لگانی ہے، یہ ساری چیزیں میں سوچ رہا ہوں. اس نے مجھے ہارن دینا نہیں چھوڑا. میں نے گاڑی پہلے آہستہ کی، میں نے کہا یہ نکل جائے گا، وہ اور زیادہ سلو ہو کے کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا تھا معاملہ. لیکن وہ بندہ مجھے، میں نے ایک دم سے گاڑی ایکسلریٹر پہ پاور رکھا اور میں اپنی ہی مڈ لین سے ہوتا ہوا تیز آگے نکل گئی. اور مقیت نے اس کو چھوڑ دیا، ڈانٹا بھی نہیں، لڑائی بھی نہیں کی. ہی واز تھنکنگ میں جب آگے گیا مجھے تب چڑھی. میں نے کہا یار مجھے بلا وجہ کیوں ہارن دے گا، اور جب میں اپنے پیس میں جا رہا ہوں کوئی میری مارننگ ایسے کیوں خراب کرے گا. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم ابھی ٹینز میں ہوتے تو یہ لڑائی تھی، تو لڑائی تھی. اور یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ مقیت کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی. مقیت نے سوچا تھا کہ پریڈکشنز ہے بارشیں ہوگی، لیکن آج فور کاسٹ میں ہونے کے باوجود بارش نہیں ہوئی تو مقیت کا موڈ خراب ہو گیا. یہ تھاٹ کہ مجھے ذرا تھوڑا سا نا تحمل سے کام لینا چاہیے، کیا پتا بارش ہو جائے موڈ اچھا ہو جائے نا. اور میں چھوٹی سی بات یہ کہ جو آپ کی روڈ ریج ہوتی ہے نا، جب چلتے پھرتے آپ کو چھوٹی سی تب چڑھے، وہ بہت بڑی لڑائی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. میرے 2 منٹ کے پیشنس کی وجہ سے کوئی پھڈا نہیں ہوا. میں آیا تو میرے اوپر پہ کوئی مکوں کے نشان نہیں تھے اور شو بڑا اچھا گزرا تھا. تو ہمیشہ جب بھی غصہ ہے تو 2 دفعہ سوچیں کہ یار اسے اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑے حادثات اور بڑے پھڈوں سے آپ بہت بچ سکتے ہیں، بیسیکلی بچ سکتے ہیں. تو اس بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم بارشوں کی دعا تو کرتے ہیں کہ ہمارا موڈ بھی اچھا رہے، سب کچھ ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو جب بارش ہوتی ہے تو ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے، موسم بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. جیسے ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مکانات تباہ ہو گئے، بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ لوئر چترال میں ہم نے دیکھا گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اور ہماری جو وزیر ماحولیات ہیں شری رحمان صاحبہ، وہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اس بار مونسون جو بارشوں کا سپیل تھا اس میں 87% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ شری رحمان صاحبہ کی کل جان کیری سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، جو امریکہ کی طرف سے نمائندے ہیں. ماحولیات سے متعلق مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے. ماحولیات پر کام کرنا ضروری ہے، لیکن فور کاسٹ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو روزمرہ کیا ہونے والا ہے زندگی میں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ڈی جی میٹ سردار سرفراز صاحب موجود ہیں. سردار صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. جی میں چیف میٹ ہوں، ڈی جی میٹ تو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں. بہت معذرت سر، چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ فور کاسٹ میں کیا آ رہا ہے، بارش کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے یہ اسپیل ہے، جیسے کل بھی ایڈوائزری ہمارے آفس نے ایشو کی تھی، اسلام آباد آفس نے، تو شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. آج بھی ہے، کل بھی ہے اور پرسوں، مطلب یہ ایٹ لیسٹ 15-16 تک چلے گا آن اینڈ آف یہ اسپیل. کبھی ماڈریٹ کہیں اور کہیں ہیوی فالز، اور اس طرح سندھ میں بھی ہے اور اوپر پنجاب بھر میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اور خاص کر بلوچستان کے جو جنوبی حصے ہیں اور نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے وہاں پر بھی اسپیل پرسسٹ کر رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ 15-16 جولائی تک تو یہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بیچ میں کوئی 1-8 دن کی یا آدھے دن کی کہیں کسی جگہ کے لیے بریک، ادروائز یہ چلے گا.
सर कितनी कोई हैवी रेंज एक्सपेक्टेड है कि ईद आराम से गुजरेगी कि बिल्कुल इंडोर गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि कुर्बानियां भी करनी है लोगों ने, तो उसमें तो कोई मुश्किलात या उस टाइप की बारिश तो नहीं होने वाली? देखिए जुनूब में यानी सिंध में तो इतनी ज़्यादा नहीं है ईद के दिन। कल का दिन होगा ज़ाहिर है, तो वो लेकिन ऊपर है आपके इसमें जो नॉर्थ पाक क्या कहते हैं पंजाब है, और सेंट्रल पंजाब, और फिर नॉर्थ पंजाब, फिर ऊपर इस्लामाबाद, उन इलाकों में सुबह के औकात में तो इतनी नहीं, लेकिन दोपहर के बाद फिर है स्पेल अच्छा खासा है। तो मे भी कि वहाँ की ईद लोगों की डिस्टर्ब भी हो, डिस्टर्ब भी हो सकती है, एंजॉय भी कर सकते हैं, तो ये लोगों पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। सरदार साहब ये भी फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, तो जो हमारे काश्तकार भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए इस मौसम में? देखिए असल में बलूचिस्तान में जो स्पेल हुआ है इस वक्त तक चल रहा है वो काफ़ी अनयूजुअल है। यानी बलूचिस्तान में अमूमन खासकर शुमाली बलूचिस्तान में कोयटा और जोब और उधर जो चमन, उन इलाकों में मानसून की हवाएं पहुंचा ही नहीं करती थी, लेकिन इस दफ़ा इतना एक तरह से अनयूजुअल है कि पूरे बलूचिस्तान में बड़ा हैवी स्पेल हुआ है और आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है अपनी जो उनकी जो समझते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं वो उनको बेहतर बता सकते हैं कि कैसे मैनेज करें, लेकिन जाहिर है कि जब बारिश का स्पेल चल रहा हो तो उस दौरान में फसलों पर स्प्रे नहीं होता, और फिर जो दूसरी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं वो करें। तो जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं ईद पे जो सोच रहे हैं, उनके लिए आप एडवाइस करेंगे कि वो फिलहाल ट्रैवलिंग से गुरेज करें? बिल्कुल इसमें है चांस कि खासकर आपके जो शुमाली इलाके हैं ना, केपी के शुमाली इलाके और गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर वैली की तरफ जो लोग जाते हैं, उसमें असल में वहाँ पर शुमाली इलाकों में आपको पता है कि तेज़ स्पेल जब बारिश का होता है तो लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती है, तो इसलिए उनको एहतियात करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये 3-4 दिन हैवी स्पेल है वो गुजर जाए तो उसके बाद फिर जा सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। आपने बता दिया कि फोरकास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हमें चीज़ें प्लान करनी है तो किस तरह से करनी है, और उसके अलावा जो है वो जब तक बारिशें हो रही हैं तो आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो भी बारिश होती है वो रहमत की बारिश हो, और खैर खैरियत की हो। बिल्कुल खैर खैरियत की हो, कोई नुकसान ना हो। और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो भी ज़ाहिर है हमारी अपनी आदत की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीन का, अपने माहौल का, और उसके अलावा जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें भी हम एहतियात नहीं करते, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दरख्तों की शॉर्टेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है कि हमारे ग्लेशियर्स और हमारी जो हीट वेव है वो बढ़ती जा रही थी, और अब जब बारिशें हो रही हैं तो वो भी एक्सट्रीम हो रही हैं, तो एक बैलेंस नहीं है बेसिकली इस वेदर में, इसी वजह से बिकॉज हमारी जो ग्रीनरी है उसका हम ख्याल नहीं रख रहे। ग्रीन बेल्ट्स पूरी काट रहे हैं, उनकी जगह सड़कें बन रही हैं, बट उसकी जगह दरख्त कौन लगाएगा? हमें लगाने चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूँ कि मैं अपने मोहल्ले में जितने लगा सकता हूँ मैं लगाऊंगा, और आप सबने भी यही करना है। आपने मोहल्ले में दरख्त लगाने हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और माहौल को सेव करने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत कुछ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल एक इजलास में कौमी सोलर पॉलिसी का भी ऐलान जो है वो 1 अगस्त को करने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम फैसले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये इजलास हुआ था, इंतहाई इंपॉर्टेंट इजलास था, और बहुत सारी इमारतों को अब शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है बिजली की वजह से जो बहुत ज़्यादा हमें फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता था, एक तो वो नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये कि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी बिजली प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए भी काफ़ी होगी। फिर बहुत सारी इमारतें जब चली जाएंगी सोलर तवानाई के ऊपर, तो क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस होते थे, जो लाइन लॉसेस थे, उसमें भी कमी आएगी। उसके अलावा जो बीच में जो एक फैक्टर ये था कि बहुत सारी बिजली ज़ाया हो जाती थी, सिस्टम से निकल जाती थी, वो भी नहीं होगा, इट्स वेरी बेनिफिशियल। और जो शॉर्टेज थी वो भी पूरी हो जाएगी, और इसका फायदा ये कि जिसके पास सोलर पैनल्स हो, अगर आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस करो, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप उससे ज्यादा प्रोड्यूस करो तो आप वो गवर्नमेंट को बेच सकते हो, तो एक तो आपको वो भी फायदा है, आपके बिल्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और सेकेंडली आपकी वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है घर पे, वो सप्लाई हो रही है आगे गवर्नमेंट को, तो वो आगे लोगों को सप्लाई, तो फायदा है सबका इसमें। और आपकी जो कॉस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल आते हैं, जब आपको पता है पीक सीजन आता है तो सबके ही बिल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम ही आके एसी बंद करते हैं तो उसके लिए बहुत एक कन्वीनियंस हो जाएगी कि आपके इंस्टेड के आप बड़े बड़े बिल दें, आप
बिजली प्रोवाइड कर रहे होंगे लोगों को. इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव. और आपको पता है मुकीत, 30,000 से ज्यादा ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जिनको सोलर पैनल्स पे मुंतकिल किया जा रहा है, जो पहले बिजली से या फ्यूल से चलते थे, तो उससे भी बहुत ज्यादा बिजली की बचत होगी. और ये जो बिजली हम सेव करेंगे, एक तो इससे हमारा माहौल जो है वो काफी साफ होगा, हमारे जो माहौल में जितने भी वो चीजें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, एक तो उसमें कमी आएगी. दूसरा ये फायदा होगा कि जो बिजली हम वहां से बचाएंगे वो हम अपने आम सारिफ को देंगे, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको देंगे. तो ये बहुत हमें फायदा होने जा रहा है. बहुत अच्छी पॉलिसी, और इस पे भी बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला है. ईद के फौरन बाद से मेरा ख्याल है इसको हम जो है वो मुंतकली का अमल शुरू हो जाएगा, जो सरकारी इमारतें. और अल्लाह ने आपको एक इतनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी दी हुई है, तो उसे क्यों ना कंज्यूम करो, और उसके थ्रू क्यों नहीं, क्योंकि इंसान भी जब बैठता है तो रिचार्ज हो जाता है. जब विंटर्स में आप बैठो ना तो जरा रिचार्ज हो जाता है. तो इट्स अ रियली गुड आइडिया, और इंशाल्लाह ये काफी हमारा जो बिजली का बुरान है उससे बहुत बेहतर हो जाएगा. बिल्कुल, हम पैसे सेव करेंगे और घूमने फिरने के प्लान भी बनाएंगे बिजली से पैसे बचा के. लेकिन हम ये याद रखेंगे कि कोरोना भी है, तो हमें एहतियात भी बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि केसेस में हमें दोबारा से इजाफा नजर आ रहा है. उसकी वजह क्या है कि बकरा मंडियां लग रही हैं. हम डेली डिस्कस करते हैं कि पूरी फैमिलीज जाती हैं बकरे खरीदने के लिए, कोई मास्क नहीं पहनते, SOPs नहीं होते. तो ये बड़ा जरूरी है कि हम वो एहतियात जो हम शुरू में कर रहे थे जब कोविड नया स्टार्ट हुआ था, वो एहतियात हमें भी दोबारा करने की जरूरत है. हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ऑल दो वैक्सीनेटेड है, लेकिन फिर भी हमारा जो रोजमर्रा की खुराक होती है, हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना फीड नहीं कर पाते कि वो कोरोना से प्रॉपर्ली फाइट कर सके. और बकरा मंडी तो सर्टेन मर्द हजरात जा रहे होते हैं, या 2-3 भाई साथ चले जाते हैं, या घर के कुछ बाशिंदे. अब इसमें होता है कि जो मेनली लोग शॉपिंग के लिए अपनी जाते हैं, शॉपिंग में ये है कि दुकानें ओवरफ्लो हो रही हैं, क्योंकि हर किसी को वही जूता चाहिए, हर किसी को वही कपड़े चाहिए. हो ये रहा कि उसकी वजह से ओवर क्राउडेड जो मार्केट्स हैं उसमें बहुत मसला होता है कि उधर आप नहीं रियलाइज करते अपने जज्बात में आके कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप बस उसके लिए जाते हो. उस कंजेशन की वजह से जो है ये केसेस और बढ़ रहे हैं. और ईद के बाद ये जब हम सारे मिलेंगे तो उसमें चांसेस हैं कि ईद के बाद केसेस जो हैं वो एकदम से हाइक करेंगे. तो आप सब ने ख्याल रखना है अपना और अपने जानने वालों का, अपनी फैमिलीज का, बिकॉज ये खतरनाक भी हो सकती है, अलार्मिंग भी हो सकती है. और मुकीत, एक चीज जो हम पहले देख रहे थे कि हमें मार्केट्स बंद करना पड़ी थी, लेकिन इस बार क्योंकि मार्केट खुली है तो एहतियात हमारे एंड से भी जरूरी है. गवर्नमेंट हमें जितना फैसिलिटेट कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जब हम खुद एहतियात नहीं करेंगे तो जाहिर है मसाइल पैदा होंगे. बिल्कुल. तो कुछ अच्छी खबरों का भी जिक्र कर ले. मेरा ख्याल है हम इतनी थोड़ा सा डरा दिए, तो अब थोड़ी सी अच्छी बातें भी सुनानी चाहिए. लाइफ इतनी कोई डिफिकल्ट और अभी बुरी नहीं है. हम आपको सिर्फ एहतियात के लिए कह रहे थे. अब चलते हैं अच्छी खबरों की तरफ. अच्छी खबर क्या है कि हर कोई बड़ी महंगाई हो गई है, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया. तो हमारे जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने बड़ा अच्छा सोचा है हमारे लिए. उन्होंने हमारे कुकिंग ऑयल और घी की जो कीमतें हैं वो 100 से 150 रुपए सस्ता होने की खबर सुनाई है. और एक हफ्ते के अंदर घी और खाने का जो तेल है उसकी कीमत 350 से 400 रुपए किलो हो जाएगी. तो आपको रोज पकोड़े और समोसे भी खाने को मिलेंगे. बेसिकली यस. तो आपके जितने भी महंगाई को केटर करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, इससे सबका ही फायदा है. बस इसे आपने स्मार्टली अवेल करना है. और उसका ये मतलब नहीं कि अगर सस्ता हो रहा है तो बहुत ज्यादा तेल खाएं. अपनी सेहत का अपने साथ ख्याल रखना है. बिल्कुल. और इसके अलावा वजीर खजाना ने यह भी बता दिया है कि जो बहुत ज्यादा चहमगोइयां कर रहे थे लोग, उनको बता दिया है कि हमारी जो मईशत है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी है. एवरीथिंग इज गुड, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. और जो इसके अलावा जो फ्यूल प्राइसेस थी वो $100 की सतह पर आ गई हैं फी बैरल. अगर ये सिलसिला जारी रहा, जो रिलीफ है वो आवाम तक भी पहुंचेगा. दैट इज वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल. के जाहिर है जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं हम परेशान होते हैं, तो ये प्राइसेस कम भी होंगी जब आलमी सतह पर होंगी. और एक बड़ी अच्छी पॉलिसी ये है कि इस बार जो टैक्सेस हैं या जो बोझ है, मतलब मईशत को हमने रिलीफ कहाँ से देना है, वो हम उस तबके से ले रहे हैं जो अफोर्ड कर सकता है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है, या जो टैक्सेस पे भी कर सकते हैं. स्पेशली जो सुपर टैक्स है वो उसी तबके पर लगाया गया है जिनकी इनकम अच्छी है. तो इस बारे में जो है वो ये भी बता दें अपने नाजरीन को कि जो हमारी वजीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए भी एक खुशखबरी सुनाई. और वो खुशखबरी ये है कि जो पेंशन रुकी हुई थी वो सारी रिलीज की जा रही हैं. और इसके अलावा आज पीएम की स्पेशल एडवाइस पे बैंक्स भी खुले रहेंगे. वो बैंक्स जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन देंगे, क्योंकि ईद आ रही है, सबको जरूरत होती है. तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत स्पेशल एक प्रोसेस के थ्रू ये सारा अमल किया गया है. क्योंकि आज के दिन ज़ाहिर छुट्टी थी, बहुत से लोग घरों को जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे हमारे बुजुर्ग जो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, उनकी पेंशन में डिले था, तो इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया गया है. अच्छा सलमा, वाकई ऐसे होता है कि अगर ईद आ जाए और आपकी कहीं पैसे फंसे हुए हो ना, आप एंजॉय नहीं कर सकते. आपका हाथ जब तक खुला ना हो, ईद पे खुला छोड़ें, अगर बेसिक चीजें ना आप कर सक रहे हो तो बहुत तंग रहता है. तो शुक्र है कि सबकी ईद जो है वो एंजॉय कर सकेंगे. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये. इसके अलावा वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम जो है हमारे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने भी आवाम को एक खुशखबरी सुनाई है. सोचे वो क्या है?
وہ میں بتا دیتی ہوں, ساری آپ ہی سنا سکتی ہیں. بالکل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہماری چیزوں کی پرائسز بڑھتی ہیں اس کا ریلیف ہم عام بندے کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس لیے ریلیف کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. گیس کی پرائسز بڑھ رہی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایل این جی کی جو بروقت خریداری تھی وہ نہیں ہو سکی تھی, لیکن اب جو طویل مدتی معاہدے تھے وہ نہیں ہو سکے تھے, ناقابل تلافی جو نقصان پہنچا تھا اس کا ازالہ کریں گے, اور ایل این جی جو بروقت نہیں خریدی گئی تھی اس کی وجہ سے قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا, تو گیس کی قیمت میں اضافے سے 50% غریب صارفین کو بچانے کی جو تجویز ہے وہ دی گئی ہے. تو غریب صارف کیا ہوگا کہ ان کو جو ایل این جی مل رہی ہے وہ کم ریٹس پہ ملے گی, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جو بڑی انڈسٹریز چلاتے ہیں ان کے لیے اس کے اوپر ٹیکسز ہوں گے یا جو بھی ہوگا, تو اس کے حوالے سے علیحدہ سے پالیسی بنائی جائے گی. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو بھی پالیسیز بنتی ہیں اس میں غریب خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم بتانا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ بھی بتا دیں کہ جناب بکرا منڈیوں میں صرف آپ نے کورونا کا خیال نہیں رکھنا بلکہ آپ نے کانگو وائرس کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ بالکل کورونا کی طرح بھی شاید آپ پک کر سکتے ہیں یا آپ کو لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ انفارمیشن بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گی جن سے ہم جانیں گے کہ بھئی یہ جو کانگو وائرس ہے کیا یہ بھی کورونا کی طرح پھیلتا ہے, اور کیا ہم بکرا منڈیوں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں سے کورونا کی طرح یہ وائرس بھی گھر لا سکتے ہیں, یا جانوروں کے گوشت سے ہوتا ہے, یا پرسن ٹو پرسن بھی یہ اس کی کوئی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو ہم کس سے بات کرنے والے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم اختر جو کہ ایچ او ڈی ہیں انفیکشس ڈیزیز کے, اور ہم انہیں ویلکم کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ میم کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. میم ہم جاننا چاہیں گے کہ کانگو وائرس سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے بھی کچھ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دیں گی کائنڈلی. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی اچھی امپورٹنٹ بات آپ نے ہائی لائٹ کی ہے, کیونکہ قربانی کی عید قریب ہے. تو جب آپ مویشی منڈیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو جانور ہم خریدنے جا رہے ہیں ان کے جسم کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی ٹکس ہوتی ہیں جس کو ہم عام زبان میں چچڑی کہتے ہیں. تو یہ وہ ٹکس یا چچڑیاں ہوتی ہیں جو جانور سے وائرس کو لے کے ہماری باڈی میں ٹرانسمٹ کر سکتی ہیں. یعنی کہ جانور جو ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن جانوروں میں کانگو بخار کی علامات نہیں ہوتی, اور ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ جانور بیمار ہے. جو ٹکس یا چچڑیاں جانور کی باڈی کے اوپر ہوتی ہیں وہ اس وائرس کو وہاں سے لیتی ہیں, اور اگر وہی ٹکس ہمیں کاٹ لیں یعنی انسان کو کاٹ لیں تو اس وائرس کو جانور سے انسانی جسم میں منتقل کر دیتی ہیں. تو یہ جو وائرس ہے یہ بڑا خطرناک قسم کا وائرس ہوتا ہے, اور اس میں جو علامات ہوتی ہیں اس کا جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ 3 سے 7 دنوں کے اندر اندر اگر متاثرہ ٹک آپ کو کاٹ لے تو اس میں علامات آ سکتی ہیں. اور علامات کیا ہوتی ہیں, اس میں بخار ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, فلو کی طرح سمٹمز ہوتے ہیں, جسم میں شدید درد, سر درد. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انیشیل فیز جب ختم ہوتی ہے تو پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بلیڈنگ جو ہے یا بلڈ کا جاری ہونا ناک سے, منہ سے, چھوٹے پیشاب میں, اسکن میں چھوٹے چھوٹے نشان پڑنے لگتے ہیں جس کو ہیمریجک کمپلیکیشنز کہتے ہیں, اور یہ بیماری کئی دفعہ بہت خطرناک ثابت بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک دفعہ سمٹمز ایک بندے کو فیل ہونے لگ گئے کہ اسے بخار بھی ہو رہا ہے, متلی بھی ہو رہی ہے, جو آپ نے بتایا یہ سب چیزیں, اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور یہ کیسے وہ جج کر سکے گا کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ آیا کانگو وائرس کے ہیں یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بتا فرمایا. انیشیل علامات تو بالکل ملتی جلتی ہوتی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بیماری قربانی کی عید کے بعد دیکھی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ کو علامات ظاہر ہوں وہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے, اور ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ ہائی سسپیشن رکھے کہ ان دنوں میں اس وائرس کی منتقلی کا بھی چانس ہو سکتا ہے. تو اس کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس NIH کی لیبارٹری میں, جہاں پہ یہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, جس میں PCR ٹیسٹ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس جسم میں موجود ہے یا نہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر لیٹس سے ایک اینیمل کے اوپر ٹکس ہیں اور اس نے اس اینیمل کو کاٹا ہوا ہے, کیا اس کے میٹ کی کنزمپشن سے بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ صرف جب تک وہ ٹک آپ کو نہیں کاٹے گا تب تک یہ ہوگا؟ تو اس کے کیا میٹ کنزمپشن پہ بھی ہے یہ ریلیٹڈ کہ نہیں؟ صحیح بات کہی آپ نے. دیکھیں گوشت کو اچھی طرح سے دھو کے اچھی طرح سے پکا لینے سے یہ بیماری نہیں ہوتی, لیکن اگر جو جانور کا خون ہے اور جو اس کے ٹیشوز ہیں اگر وہ متاثرہ ہیں تو اس سے ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے. تو
تو اس لیے قربانی کے دنوں میں جب آپ پیشنٹ کو, اگر آپ کو معلوم ہے پاکستان میں قربانیاں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں اور سڑکوں پہ ہوتی ہیں, سلاٹر ہاؤسز کا استعمال کم کیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں احتیاط بڑی ضروری ہے. ایک تو جانور کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹکس موجود ہیں کہ نہیں, لیکن جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو آپ کو گلوز پہن لینے چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ ایپرن پہنے اور لانگ بوٹس پہنے اور گوگلز پہن لیں, کیونکہ چھینٹے پڑتے ہیں, بلڈ اڑتا ہے, تو آپ کی اسکن کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے بلڈ کا. تو احتیاط بڑی ضروری ہے کہ آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ کریں. گوشت جب گھر میں دھوئیں تو تب بھی گلوز پہن کے دھوئیں, اچھی طرح سے اس کو صاف کریں اور بہت اچھے سے پکا کے کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جانور سے یہ وائرس انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, لیکن ایک انسان سے کیا دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر ہم ہاسپٹلز میں اپناتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ آ جائے متاثرہ تو اس کو چھونے سے, اس کی سکریشنز کو چھونے سے, اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو چھونے سے بیماری دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے, یعنی کانٹیکٹ سے بھی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایسے مریض کو ٹچ کرنے سے پہلے بھی گلوز کا استعمال کیا جائے. اچھا, گلوز کا استعمال بھی کرنا چاہیے, بہت ضروری. ڈاکٹر صاحبہ کی آئی تھنک لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے ہمیں بہت یوزفل باتیں بتائی ہیں مقید, کہ ہم جانور کو جب خریدنے جاتے ہیں, ابھی اتنی بیماریاں آ گئی ہیں جانوروں میں بھی کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ لمپی اسکن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں جو جانوروں میں پائی جاتی ہے. کونگو ایسا وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اور بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کورونا وائرس ایک سے دوسرے بندے کو منتقل ہو جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جب بھی جانور خریدنے جانا ہے, آپ نے فیملی ممبر سارے نہیں لے کے جانے, خود جانا ہے. اور آپ کے ساتھ کوئی ویٹرنری ڈاکٹر اگر ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ بہتر طور پہ بتا سکتا ہے کہ جو صحت مند ہے یا نہیں ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو وہ بے عیب ہونا چاہیے, اس کو کوئی بیماری نہ ہو. اور جو مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ قربانی جب کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو باڈی کو جتنا زیادہ کورڈ رکھ سکتے ہیں اتنا کورڈ رکھیں, کیونکہ اگر تو اینیمل میں ہے یہ کونگو وائرس ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے اس کے کانٹیکٹ سے بھی. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کو اس کا فیئر ہے کہ اینیمل میں کوئی ٹکس ہیں یا کچھ بھی, تو اس کا شیمپو بھی ملتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا, بٹ اس کا ایک شیمپو بھی ہوتا ہے جس سے جتنے بھی ٹک شکس ہوتے ہیں وہ نہیں اس اینیمل پر رکنا چاہتے ہیں اینی مور. تو ہوتا ہے کیا ہے, وہ وہاں سے جمپ آف کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس کا ایک شیمپو بھی ملتا ہے. ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ایک ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے اینیمل میں کچھ ایسا ہے تو اس شیمپو کو استعمال کریں اپنے اینیمل پہ, اور انشاءاللہ جتنے بھی ٹکس ہوئے وہ بھاگ جائیں گے. جب بھاگیں گے کدھر بھاگیں گے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کے گھر کے اندر نہ آئیں, کہیں آپ کے کہیں باہر جا کے آپ نے اسے یہ کرنا ہے. تو بیسکلی یہ مین پوائنٹس تھی جو مجھے سمجھ آ رہے تھے کہ یار کونگو وائرس سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور ملک بھر میں اس وقت نا جو جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے, تو اسلام آباد میں بہت بڑی ایک مویشی منڈی لگتی ہے ہر سال ہی, اور اس دفعہ بھی لگی ہے جہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے. جانوروں کی پرائسز کافی زیادہ ہیں, اس لیے لوگ بکرا خریدنے جاتے ہیں تو وہ سوچ کے جاتے ہیں پتہ نہیں اچھا لیکن مجھے یہ تھوڑا سا ہی بڑا بکرا ملے گا اور وہ بہت مہنگا ہوگا. لاسٹ ٹائم کون سی عید تھی جس پہ لوگوں نے بولا اس دفعہ جانور سستے ہیں؟ کبھی ویسے یہ تو ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ یار بڑے مہنگے, لیکن جو ظاہر ہے ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں. بکروں کے ریٹس کیا چل رہے ہیں میرا خیال ہے اگر وہ ایک رپورٹ میں اپنے ناظرین کو دکھا دے. مظہر عباس کی ہمارے پاس رپورٹ ہے, ناظرین سے شیئر کرتے ہیں. عید قرباں صرف مذہبی تہوار ہی نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی اور فلاحی سرگرمی بھی ہے جو معیشت کا پہیہ گما دیتی ہے. مویشی منڈی میں کروڑوں روپے سے جانوروں کی خرید و فروخت سے معاشی فائدہ اور ریونیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس دفعہ چھوٹا مال زیادہ ہے کیونکہ پچھلے سال بھی 1.25 لاکھ بکرا آیا تھا اور اس دفعہ زیادہ خریداری ہوگی بکرے کی. ایک حکم پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کس کس کا رزق لکھا ہے. کروڑوں میں کاروبار چلتا ہے یہ سارا. ابھی تک تو 15,000 کے قریب جانور آ چکے ہیں یہاں پہ. جتنا بجلی کا خرچہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے, پانی کا خرچہ ہمارا اپنا ہے. 8 کروڑ اور 86 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ٹیکس سمیت. تقریباً 300 خاندانوں کو ہم نے روزگار دیا ہے. امت مسلمہ کا عالمگیر مذہبی تہوار عید الاضحیٰ جس میں بے روزگار, بے کس, نادار اور بے آسرا افراد کو بڑے پیمانے پر روزگار ملتا ہے. جہاں اسلام کا ہر حکم رب کائنات کی بندگی کی تعلیم دیتا ہے, وہیں انسانیت اور معاشرے پر مثبت اثرات کا مظہر بھی ہے. منڈی میں قربانی کے مویشیوں کے کاروبار سے جہاں مالی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں وہیں معاشرتی ماحول میں بھی بہتری آتی ہے. چودھری مظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
चौधरी मजहर की रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था, मुकीत ने भी जैसे कहा कि हर साल ही कहते हैं भाई जानवर महंगे हो गए और बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि यार इस दफा जानवर बड़े महंगे, तो ये कब था कि जानवर हम बोलेंगे इस दफा बड़े सस्ते हैं? कभी भी नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल। हर साल उनकी हाइक आती है। क्यों? क्योंकि हर साल चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है, वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है। उससे होता है कि जितनी भी एनिमल्स की डाइट है वो भी बढ़ रही है, तो उस पर खर्चा इतना होता है कि जब गरीब आदमी उसे जब बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो सारे खर्चे मिला जुला के जब लाता है तो अमीर आदमी कहता है यार ये तो बड़ा महंगा है। और ये बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ कि बहुत महंगा है, लेकिन करते सभी हैं कुर्बानी और करनी भी चाहिए अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो। बिल्कुल मुकीत, और जब हम ईद की खुशियों की बात करते हैं तो हम अपनी खुशियों में कभी भी अपने हीरोज को नहीं भूलते जो किसी ना किसी सतह पे मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं, चाहे उसका ताल्लुक खेलों से हो, चाहे किसी एडवेंचर से हो या कुछ भी। तो हमारे पास शहरोज काशिफ की खबर आ रही थी कि शहरोज काशिफ जो है वो नागा पर्वत पे फंस गए थे, उनके साथ फजल अली भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान आर्मी की जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। वो नागा पर्वत सर करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो 7000 मीटर की बुलंदी पे जो है वो स्टक हो गए थे, तो बड़ी परेशानी थी। उसके लिए स्पेशल ऑपरेशन किया गया, एक कंट्रोल रूम कायम किया गया, बड़ी एफर्ट्स के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर्स वहां पे थ्रू आउट वो करते रहे, लेकिन वहां पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर नागा पर्वत के ऊपर क्लाउड्स आ जाए ना, आपको बिल्कुल कुछ नहीं नजर आएगा, विजिबिलिटी वाइज कुछ नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर करना जरूरी होता है कि यार जो मौसम है, जो उसकी विंडो है वो क्लियर है कि नहीं। हम ये देख के हमेशा हाइक के लिए या उसके लिए ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो ये तो फिर भी पूरे पहाड़ को फतह करने के लिए गए थे। पहाड़ और इतना बड़ा पहाड़, मतलब वो कोई छोटा पहाड़ नहीं था जिसको फतह करने के लिए गए थे। तो हमें अपने हीरोज के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए, और जब वो इस तरह से कहीं पे स्टक हो जाए उनके लिए हम दुआ के साथ साथ एफर्ट्स भी करते हैं। कैंपेन्स भी बड़ी अच्छी हमारी कौम की आदत है कि हम सोशल मीडिया पे उनके लिए कैंपेन भी चलाते हैं कि हमारे हीरो फलां जगह पे स्टक है या फलां जगह पे उनको मुश्किल दरपेश है, तो उनकी मदद होनी चाहिए। मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इन्हें बोला कि पहाड़ पे जाओ। यार इतनी बड़ी एक ये एडिक्शन होती है ना, ये हाइकिंग ट्रैकिंग, ये जो नेचर रिलेटेड होती है, कि आपको जब एड्रेनलिन का जब वो रश जब आपको जुड़ जाए ना, तो आप कभी छोड़ नहीं सकते इसे। तो हमेशा समर एक सेफ टाइम होता है जब आपको वेदर की विंडो क्लियर मिलती है और आपको लगता है कि आप जा सकते हो। इवन जब मैं बेस कैंप करने के लिए गया था नागा पर्वत का, तो जब मुड़ के देखा तो पीछे बारिश ही बारिश थी। और हम वापसी का सोच रहे थे कि नागा पर्वत तो क्लियर है, नीचे हम किस तरह उतरेंगे ये हमें नहीं पता। तो ये होता है, इन चीजों का ख्याल रखना होता है। जब भी कोई ट्रिप प्लान करें तो डिजास्टर से बच के आपने चलना है। लेकिन पाक आर्मी और हमारी गवर्नमेंट और वहां के लोकल जो हमारे सिक्योर करने वाले लोग हैं, उन सब ने मिलजुल के माशाल्लाह इनसे राब्ता की और बेस कैंप नंबर 1 से जाके इन्हें रिकवर करके लाए दोनों को। बिल्कुल। और ये जो वैसे ये जो पहाड़ पे जाने वाले शौक होते हैं ज्यादातर जवानी के होते हैं। जब हमारी एज थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो फिर हमें अपनी ब्यूटी की फिक्र पड़ जाती है कि भाई हमारी ब्यूटी मुतासिर हो रही है। ये मुकीत ने वैसे ही कहा है। मुकीत को भी बहुत ज्यादा फिक्र है कि ये भी सोच रहे थे कि कोई फिलर्स वगैरह करा ले, कुछ बोटॉक्स करा ले, ताकि जरा मतलब स्क्रीन पे खूब नजर आए, है ना। लेकिन ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक बहुत एजेड लोग भी हाइकिंग और ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग के शौक रखते हैं। फिजिकल फिटनेस से बेसिकली इसका ताल्लुक होता है। लेकिन जवानी की जहां तक बात हो रही है और उसे कायम रखने की बात है, तो उस पे बात करते हैं। अब बिल्कुल उस पे बात मैं कर ही रही हूँ, और मैं ये बता रही हूँ कि खवातीन को स्पेशली ज्यादा शौक होता है कि हमें किस तरह से अपने आप को खूबसूरत रखना है, हमेशा जवान नजर आना है। बहुत से मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लोग, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास नहीं जाते, इधर उधर चले जाते हैं। तो हमने आज एक प्रोफेशनल से ही कॉन्टेक्ट किया है। डॉक्टर दाऊद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉस्मेटिक्स कंसल्टेंट है, जूम लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। आपकी मॉर्निंग कैसी रही आज? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं? जबरदस्त है सर। और हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे एज ज्यादा होती है इंसान सोचता है कि अब मुझे फिलर्स भी करा लेने चाहिए, बोटॉक्स भी करा लेना चाहिए। और ये जो हाइड्रा फेशियल्स का ट्रेंड है ये तो हम हर जगह ही देखते हैं, इवन सैलून्स वाले भी कर रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में ये प्रोसीजर्स जितने भी हैं ये रिकमेंडेड होते हैं, करवाने चाहिए? असल में बात ये है कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली पाकिस्तान में था, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उसको लिया जाता है और उसको एडवर्टाइज किया जाता है, और हम सब भेड़ चाल की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। वेरी सॉरी टू से, हाइड्रा फेशियल एक बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जितना उसको एडवर्टाइज किया गया है, और हर मामले का हल या एंटी एजिंग या उसके पिगमेंटेशन के लिए लोग जो जाते हैं, तो ये उनका हल नहीं है। लोग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि स्कार के लिए, स्कार रिमूवल के लिए यानी हाइड्रा फेशियल करवाना है। हाइड्रा फेशियल के बहुत ही लिमिटेड, ये ऐसे समझे आप कोई अच्छा सा क्लेंजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीज है।
बिल्कुल ठीक. तो इसमें कुछ डेंजरस नहीं, जहां तक मैंने प्रोसेस देखा है तो वो लाइट्स के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो बेसिकली आपकी स्किन के ग्लो के लिए इसमें कुछ ज्यादा रिकवरी या आपके जख्म वगैरह इससे नहीं हील हो सकते, राइट? असल में देखिए हाइड्रा फेशियल में मुख्तलिफ ये चीजें आई हैं. बाद उसमें ये होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के इसके छोटे छोटे प्रोब्स हैं. अब उसमें ये होती है कि कुछ उसके लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं. फर्स्ट हाइड्रा मीन्स वाटर एंड हाइड्रा फेशियल मीन्स पानी के जरिए. तो पानी में बाज़ औक़ात ये एसेस वगैरह मिला देते हैं और उसके साथ बाद में फिर क्या करते हैं कि उसमें कुछ माइक्रोडर्माब्रेजन की तरह से माइनर सेक्शन के साथ होती है. उसकी जो डेड सेल लेयर्स वगैरह होती है वो थोड़ी सी हट जाती हैं और जो लाइट वगैरह से करते हैं उसमें लाइट मास्क होता है, फेशियल मास्क जो होता है उसके अंदर इस तरह होता है कि मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स होती हैं जिसके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं. उसके थोड़े बहुत इफेक्ट्स होते हैं लेकिन नॉट दैट इमीडिएट या इतने इफेक्ट्स जितना एग्जैजरेट करके पाकिस्तान में बताया जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं? ये तो आजकल मेरा ख्याल है हर दूसरी चौथी खातून नजर आती है, इवन मर्द हज़रात भी कराते हैं, मतलब ख्वातीन का तो नाम बदनाम है. ये बिल्कुल सही है. मसला ये है कि पाकिस्तान में बोटॉक्स को इस तरह किया जाता है कि जो लाइंस एंड रिंकल्स होती है ना जी, इनकी रिमूवल के लिए बोटॉक्स इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली बोटॉक्स इजाद जिस तरह हुआ है, बोटॉक्स है, इसका नाम होता है बोचुलिनम टॉक्सिन. बोटॉक्स इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड नेम ऑफ अ कंपनी. वो उस कंपनी का ट्रेड नेम है, वरना उसके अंदर बोचुलिनम टॉक्सिन टाइप ए होता है. ये असल में मसल को टेम्पररी तौर पे सुला देता है. तो ये मसल जब सो जाते हैं, ये जो मसल्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से कोई एक्शंस आप बनाते हैं या आप ऐसे फेस बनाते हैं, लाइंस एंड रिंकल्स पड़ती हैं, तो उसको ये ख़त्म करता है. तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो यंग एज की लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो मतलब इन देयर टीन एज, इन देयर 20s, इन देयर 30s या 40s, जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनके लिए होता है. दिस इज फॉर द प्रिवेंशन, not for the treatment of the lines and wrinkles. Once देखिए दो किस्म की lines and wrinkles होती हैं. एक वो lines and wrinkles हैं जो आप कोई facial expression बनाएं, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स की वजह से वो उसके अंदर नजर आए और जब आप एक्सप्रेशन ना बनाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएं. लेकिन कुछ ऐसा करने से ये होता है कि जैसे कागज को आप बार बार फोल्ड करते हैं तो एक उसके अंदर लाइन सी आ जाती है, फोल्ड वाली लाइन या नोट के अंदर, तो वो जब हो जाती है तो वो फिर स्टैटिक लाइंस हो जाती हैं. जो पहले अगर एक्सप्रेशन बनाए और छोड़ दें और वो नजर ना आए तो उसको कहते हैं डायनामिक लाइंस. तो ये डायनामिक लाइंस के लिए ये बहुत अच्छी होती है जी कि डायनामिक लाइंस बनती हैं अगर कोई भी इंसान, आप में कोई भी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और हम यूजुअली जो एक्शंस करते हैं स्ट्रेस वाली, गुस्से वाली या इसी तरीके से आदतन, अगर वो हम देखें और लाइंस बनती हैं लेकिन जब हम वो ना करें और हट जाएं तो उसके लिए बोटॉक्स बहुत अच्छा है. वो परमानेंट लाइन बनने से पहले ही उसको खत्म कर देंगी. डॉक्टर साहब, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, ये तो होना है वक्त के साथ साथ. लेकिन जब हम इस प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो इसकी लाइफ कितनी होती है? क्या अगर ये 6 मंथ लास्ट करता है तो 6 मंथ के बाद हम कितना अरसा इसको या कितने साल करा सकते हैं? देखिए जी, बोटॉक्स के लिए जो बोचुलिनम टॉक्सिन है, बोटॉक्स हम कहेंगे चूंकि आमतौर पर लोग यही नाम पहचानते हैं, ये ऐसी चीज है कि डिपेंड करता है. ये 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, हमने ऐसे भी देखे हैं जो 2-2 साल भी लास्ट करते हैं. और फिर दूसरा ये होता है एवरी टाइम व्हेन, जब आप देखेंगे, आप इंजेक्ट करेंगे पहली दफा तो एवरी पर्सन रिएक्ट्स डिफरेंटली. बॉडी की वो कितना उस टॉक्सिन को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं. बाज लोग के जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाज लोग के लेट. तो जब आप देखें कि दोबारा एक्सप्रेशन बन रहे हैं तो आपने उस वक्त जाके दोबारा वो लगाना है. मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक 3 दफा से ज्यादा नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इसको करें, प्रॉपर मसल की बेली में आप उसको इंजेक्ट करें तो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत वक्त तक लास्ट करता है. तो अब इसमें कोई एज नहीं है. इसमें ये होता है कि ज्यादातर दूसरी या पहला जब आप लगाते हैं, फर्ज करें जैसे आपने कहा 6 महीने बाद हम दोबारा दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं, तो जो तीसरा इंजेक्शन होगा वो हो सकता है कि साल बाद, 18 महीने बाद लगाना पड़े, और जो चौथा इंजेक्शन हो वो शायद आपको 3-4 साल बाद करना पड़े.
तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर और लगाने वाले के ऊपर कि उसकी एक्सपर्टीज कितनी है और वो कितना एक्सपर्ट है इसको लगाने में, और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उन पे भी डिपेंड करता है जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा, इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी पे होती है कि ये कितना अरसा लास्ट करेगा, 6 महीने, साल, या एक डॉक्टर के हाथ पे डिपेंड करता है किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, या और लाइफ रेंज इसकी कितनी, सबकी सेम ही होती है या डिफरेंट होता है? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा प्राइस के अकॉर्डिंगली। जी ये बोटॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं ना जी? कि कहीं पे सस्ता होता है तो क्या इसकी ड्यूरेशन की वजह से ये होता है या जनरली डॉक्टर की वजह से होता है ये प्राइस रेंज में डिफरेंस? ये देखिए जी, बोटॉक्स तो आपको जो मार्केट में मिल रहा है पाकिस्तान में तो 2 किस्म की मिल रही है या 3 किस्म की बेसिकली। उसमें अगर फर्ज करें हम बोटॉक्स को एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि हम एक बोटॉक्स जो एलर्गन कंपनी का है, जो स्टैंडर्ड जो दुनिया में इन्होंने पेटेंट किया हुआ है, हम इसको ले लेते हैं। तो अब एक ही बंदे को अगर एक साइड पे एक डॉक्टर लगाए और दूसरी तरफ दूसरा डॉक्टर लगाए तो जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसकी एक्सपर्टीज, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो लगाएगा तो वो साल 18 महीने चल सकता है, और दूसरा लगाएगा तो हो सकता है वो बिल्कुल फेल हो जाए और वो अब काम ही ना करे। मतलब अब डिपेंड करता है, एक्सपर्टीज ऑफ द डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी तक तो सिर्फ चेहरे की झुर्रियों की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बालों का गिरने का प्रोसेस होता है वो भी उसी तरह से होता है एज के साथ साथ, बल्कि बहुत अर्ली एजेस में भी स्टार्ट हो जाता है, 20s में भी लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी को बड़ा प्रेफर किया जाता है, इसके अलावा कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, विच वन इज रिकमेंडेड मोर? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो कंसल्टेंट है उसको चाहिए कि वो असेसमेंट करे। असेसमेंट में सबसे पहली चीज ये होती है कि इसकी कॉज मालूम की जाए। ज्यादातर अब जो देखा गया है जिनमें बाल गिरने के वो हैं, उनमें फैमिली की यानी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, हमें देख रहे हैं कि किस टाइप की बाल्डनेस है, तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप देख सकती हैं कि उसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस है, फीमेल है, फिर उसमें टाइप 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी टाइप की बाल्डनेस है। दूसरी बात ये है कि इसकी कॉज क्या है। अगर ये जेनेटिक है, फर्स्ट करें नानकों की तरफ से या दादकों की तरफ से वो आपकी फैमिली में आ रहे हैं तो वो आप उसी तरीके से होंगे। अब ये है या अच्छा, इसके अलावा कई कॉजेज हैं। कॉजेज ये हो सकती है कि आपके आयरन की कमी की वजह से हो सकती है, आपकी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनके बाल गिर रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, और कई किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। इसके अलावा विटामिन की, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं, उनकी वजह से हो जाता है। तो पीआरपी जो ठीक है, मल्टीपल कॉजेज हैं जिसकी वजह से बाल गिरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है मुकीद, और फिर हमें जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कंसल्टेंट ही बता सकता है कि आपके बाल गिरने की रीजन क्या है, आप कौन सा प्रोसेस करवाएं। और ये जो एक बंदा प्रोसेस करवाता है या प्रोसीजर करवाता है, हर बंदा वही करवाना शुरू कर देता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना आपने। जैसे पीआरपी भी हम दूसरों की देखा देखी ही कराते हैं, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि क्या हर बंदे के लिए पीआरपी रिकमेंडेड होती है। ये नहीं होता, बल्कि आपको समटाइम्स मेडिसिन से भी आप हील हो सकते हैं। बिल्कुल। और आपको जो जेनेटिकल जो मिल रहा है ना, अगर लेट्स से आपकी फैमिली में बॉल्डनेस है तो वो मतलब आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे लिंगर ऑन कर सकते हो कि जो मेडिकेशन आपको मिलेगी, जो ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, उससे जो बाल आपके इवेंचुअली जाके बिल्कुल सर खाली होना और चांद बनना है, उससे आपको डिले कर सकते हो। तो ये मैंने टोटल फिगर आउट किया, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा जो था ना, माथा विद एज थोड़ा थोड़ा पीछे जाना शुरू होता है, मैं डर गया था। तो जब मैं गया और मैंने जाके फिगर आउट किया तो उन्होंने कहा एज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हर साल जो है ना एक आपकी लाइन पीछे जाती रहेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट द गुड थिंग इज कि जब हमारे पास डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हों तो आपके इस प्रोसेस को सबसे ज्यादा डिले कर देते हैं एक तो, और अगर बहुत ही बुरे हालात हो तो आपको वापस बाल भी लगा देते हैं, आपके ही स्टेम सेल्स निकाल के आपको वापस लगाते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों के लेटर एजेस तक भी मैंने देखा है कि बाल ऐसे मतलब सर भरा हुआ होता है, प्रॉपर होते हैं। मेरे फादर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बाल आखिरी वक्त तक मैंने देखा, उनकी एज अराउंड 64, 65 थी, उसके बावजूद उनके जो बाल थे वो कंप्लीट थे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا ہوتا ہے, آپ کو اپنا لائف سٹائل بہتر رکھنا ہوتا ہے, اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا جو بال گرنے کا پروسیس ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتی ہیں اگر آپ ملٹی وائٹامنس کھاتے ہیں, آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں, جوسز پیتے ہیں. جوسز سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فروٹس کھائیں, ہے نا. بالکل. اور آپ کو یہ فیکٹ پتا ہے کہ بیبی کی جو امبیلیکل کارڈ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں, تو ان نیئر فیوچر اس سے بھی اس پروسیس سے اسٹیم سیلز نکال کے بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر اگین, لیکن ہم ڈاکٹر سے تو پوچھ ہی لیں گے نا. بالکل. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ امبیلیکل کارڈ جو ہوتی ہے, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کا کیا فائدہ, اور یو نو وہ تو آپ کے بس برتھ تک ہی کام آتی ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ اسٹیم سیلز ہیں جو آپ کی گروتھ کے لیے آپ کو بیسکلی رکھتے ہیں. فی الحال کے لیے ہم موو کریں گے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائے گے, ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے صبح پاکستان. میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا, دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا, اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت. پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی, صحیح وقت پر صحیح داؤ لگا اور سامنے والے کو چت کر دو. اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو, جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. ویلکم بیک ویئرز. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر داؤد قاضی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں بال واپس آنے کے طریقے تو بتائے, لیکن بال جانے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس پہ بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لیزر پروسیجر کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہم نے لیزر ہیئر ریموول کروا لیے, اب کبھی بھی بال نہیں آئیں گے ہماری اسکن پہ. فیمیلز کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے 1 2 3 4 سیشن لے لیے, اس کے بعد زندگی بھر کے لیے جو آپ کے فیس پہ اسپیشلی بال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے ہیں یا وہ کبھی واپس بھی آ سکتے ہیں؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ جو بال ہے اگر وہ بلیک ہیں, جتنے زیادہ بلیک ہوں گے اور جتنے زیادہ تھک ہوں گے وہ اتنے ہی زیادہ ایزی ٹو ٹریٹ ہیں. اور اب تو وہ لیزرز آ گئے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں کہ وہ آپ 2 ٹریٹمنٹس کے بعد 3 ٹریٹمنٹس کے بعد, ایون after 1 treatment, if you do it very properly اور وہ رسپونڈ کرے تو ایک ٹریٹمنٹ کے بعد وہ پرماننٹلی ختم ہو جاتے ہیں. پاکستان میں جن لوگوں کے پاس جو لیزرز ہیں وہ پرماننٹ ریڈکشن کے ہیں, وہ لیزر ہیئر ریڈکشن ہے, ناٹ پرماننٹ ہیئر ریموول ہیں. تو ریموول والے جب ہو جائے, until and unless there is some hormonal disturbances, اگر ہارمونل ڈسٹربنسز وغیرہ ہوں یا کچھ ہو تو اس کی وجہ سے شاید بال وہ دوبارہ گرو کرے, آپ کے کسی بھی قسم کے وہ ہو جائیں, ورنہ دوبارہ گرو نہیں کرتے جہاں پہ آپ اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا, آج کل جو باڈی بلڈرز ہیں انہیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فور آرم جو ہے اس پہ بال نہ ہو تو آپ کی کلیئرٹی ڈیفینیشن زیادہ مسلز کی نظر آتی ہے, تو کیا یہ زیادہ آسان ہے کہ مرد حضرات کے جن کے تھک بال ہوتے ہیں ان پہ زیادہ آسان ہے, یا آپ کے جو بیبی ہیئر ہوتے ہیں انہیں بھی ٹریٹ کرو تو زیادہ ڈیفیکلٹی کس میں ہوتی ہے ریموو کرنے میں؟ زیادہ ڈیفیکلٹی جتنے لائٹ کلر کے ہیئر ہوں گے, بیبی ہیئر ہوں گے, ان کو ٹریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جتنے تھک ہوں گے وہ, اور چونکہ اس میں پگمنٹ پہ اثر کر رہا ہے, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لیزر ہے وہ کام کرتی ہے پگمنٹ پہ, جو ہماری اسکن کے اندر اور جو ہمارے ہیئر کے اندر جو پگمنٹ ہوتا ہے اس کو وہ کرتے ہیں. تو اگر پگمنٹ نہیں ہوگا تو بال گرے ہو جائیں گے اور وائٹ ہو جائیں گے. تو جتنا زیادہ پگمنٹ ہوگا اتنا زیادہ تھک نظر آئے گا, اتنا زیادہ کالا نظر آئے گا, اور جتنا زیادہ کالا ہوگا میلانین اس کے اندر زیادہ ہوگی, اتنا ہی زیادہ ایفیکٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم نے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم جو بوٹاکس انجیکشنز لگواتے ہیں, لیکن فلرز بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ یوز کرواتی ہیں, انڈر آئی اسپیشلی, اور لوور لپس پہ, ایون لپس کے اوپر بھی ان کی شیپ چینج کرنے کے لیے. تو فلرز کیا ڈیزالویبل ہوتے ہیں؟ کیا یہ پروسیجر کروانا چاہیے؟ کیونکہ ایک نیچرل جو فیس ہے آپ کا, اس میں جب باہر سے کوئی چیز انجیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو عجیب سا فیل ہوگا, یہ شاید اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں آپ کو پتہ نہیں کتنا لمبا وقت لگے.
जी देखिए, आपको फिलर्स पहले तो समझने की जरूरत है कि फिलर्स होते क्या है। फिलर्स आपकी जो फिलर्स वो चीज है कि आप किसी चीज को, जैसे आप रोड पे आप देख ले, खड्डा देख ले, या दीवार में आप कोई चाक की तरह आ जाता है तो उसको फिल कर लेते हैं किसी चीज से। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो स्किन बनी है वो हाइलोरॉनिक एसिड होता है इसके अंदर। तो जो फिलर्स होते हैं ये जो डिसॉल्वेबल हैं, हम डिसॉल्वेबल की बात कर रहे हैं, वो मोस्टली हाइलोरॉनिक एसिड के बने होते हैं, लाइट चेन हैवी चेन के हाइलोरॉनिक एसिड होते हैं। तो जब वो बोटॉक्स, हमने कहा बोटॉक्स की वजह से या एजिंग की वजह से जब आपके लाइंस एंड रिंकल्स पड़ जाते हैं तो स्टैटिक लाइंस जो जिनको हम कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसको हम स्किन के अंदर उसके बिल्कुल नीचे वो फिलर्स डाल देते हैं, तो वो स्किन को प्लम्प आउट कर देते हैं। अब फिलर्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें ये कि परमानेंट भी होते हैं, परमानेंट आप देखते हैं सिलिकॉन के होते हैं, फला मुख्तलिफ उसके आते हैं, सेमी परमानेंट भी हैं, और डिसॉल्वेबल में फिर मुख्तलिफ इसमें टाइम होता है, इसमें उसी लिहाज से उसकी कीमत होती है, जितना ज्यादा देर रहेगा उसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी। अब जो दुनिया में बेस्ट फिलर्स इस वक्त मौजूद हैं वो क्लेम करते हैं 6 to 12 months, लेकिन अब इस तरह के फिलर्स भी, अब मेरे अपने डॉक्टर क्यू फिलर्स हैं विच वी गारंटी के 24 months तक रहते हैं, 24 months तक वो रहते हैं। फिर जहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं वहां पे भी डिफरेंस है। जैसे आप फर्स्ट कर लिप्स में करते हैं, अब आप लिप्स की उसकी ये इस तरह है जैसे पेट्रोल होता है कि आप कितना लिप्स का इस्तेमाल है, जितना ज्यादा लिप्स का इस्तेमाल होगा उतनी जल्दी वो खाए जाएंगे, इस्तेमाल होंगे। जैसे गाड़ी का पेट्रोल है, जितना आप चलाएंगे उतनी जल्दी खत्म होगा। तो इसलिए फिलर्स मुख्तलिफ किस्म के हैं, और ये बहुत सारी जगहों में, फर्स्ट के बाद जगहों पे नोज पे लगाते हैं, बाद जगहों पे चीक्स पे करते हैं जहाँ पे खड्डे हों, वहां पे बहुत अच्छे। इसी तरीके से बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, ब्रेस्ट में लोग करते हैं, इसी तरीके से बटक्स में करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे, आंखों के नीचे हल्के होते हैं उसके अंदर कर लेते हैं, लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं उसके अंदर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और फिर ये मैं वही बात कहूंगा कि फिलर्स में तो बहुत ज्यादा क्वालिटीज आती हैं दुनिया में, और उसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप देखिए कि उस बंदे की अपनी एक्सपर्टीज क्या है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने डॉक्टर साहब, और आपने जितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी है तो डेफिनेटली मैं और मुकीद भी आपको विजिट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दाऊद काजी साहब हमारे साथ मौजूद, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुकीद क्लियर कर दिए कि हमें कौन से प्रोसीजर्स करवाने चाहिए और खुद से डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। एक न्यूज ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन जो जिंदा कौमें होती हैं वो कभी अपने मोहसिनों को नहीं भूला करती। अब्दुल सत्तार ईदी हमारे ऐसे मोहसिन जिन्होंने दहाइयों तक इंसानियत की खिदमत की, आज उनकी बरसी है। उनको हमसे जुदा हुए 6 बरस बीत चुके हैं। वक्त का पता नहीं चला कैसे गुजरा, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी की कमी और फिर उसके बाद उनकी अहलिया भी चली गई, तो ये कमी हमेशा हमारी जिंदगियों में महसूस की जाती रहेगी। अब्दुल सत्तार ईदी का जो झूला था, जहां पर वो लावारिस बच्चे आते थे जिनको उन्होंने पाला, अपना नाम दिया, वो बच्चे आज भी उनको याद करते हैं। कहीं पर कोई हमें लाश नजर आती थी, उसको कफन अब्दुल सत्तार ईदी पहनाते थे। वो इंसान जिसे माशरे ने कमतर समझा, हकीर समझा, उसे अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना नाम दिया, उसे पहचान दी, उसकी तालीमों, तरबियत, खाना पीना, हर चीज़ का जिम्मा अब्दुल सत्तार ईदी ने उठाया। तो इसलिए कभी भी उनका नाम फरामोश नहीं किया जा सकता। और कितनी अफसोस की बात होती है जब हम जब उनकी वफात का दिन होता है तो हम उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके आमाल पर चल ना सके, उनके नक्शे कदम पे चल ना सके। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें इतनी कुव्वत दी कि वो जितनी खिदमत छोड़ के गए हैं वो अभी तक उसी तरह चलता जा रहा है। पूरा सिस्टम जो जनरेट करके गए इंसानियत के लिए, वो एम्बुलेंसेस का, वो बच्चों को अडॉप्ट करने का, ऑर्फन्स का जो ऑर्फन हाउस है, वो सारा एक ऐसा सिस्टम अपनी लेगेसी छोड़ के गए जो कि कभी भी
इंसान भूल नहीं सकता, और इतनी खिदमत करके गए कि अल्लाह उनके दर्जात और भी ज़्यादा इंशाल्लाह बुलंद करेगा। बिल्कुल। और जहां हम अपने मोहसिनों की बात कर रहे हैं, मुजफ्फर वानी एक ऐसा नाम जिसने मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें रूह फूंकी, जिसने हमेशा इस जज्बे को मरने नहीं दिया और मरते दम तक उसने कश्मीर की आज़ादी की बात की। उसने मोदी सरकार के जितने भी हथकंडे थे उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होकर ललकारा कि हम आज़ादी चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं मुकीत, वो ये थी कि जब बुरहान मुजफ्फर वानी को शहीद किया गया तो उस वक्त भी वो निहत्ते थे, उन्होंने कलम के जरिए आवाज़ बुलंद की, और ये एक ऐसी तहरीक थी जो एक बुरहान मुजफ्फर वानी को मारने के बाद नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहेगी, और कश्मीर की हर माँ अपने बच्चों को बुरहान मुजफ्फर वानी की तरह कुर्बान करने को तैयार है। जब वो ये तहरीक चला रहे थे तो मोदी गवर्नमेंट की जानिब से बुरहान मुजफ्फर वानी पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम मिलेगा। और बहुत अरसा बुरहान वानी ने जो है वो जंगल में गुजारा, पहाड़ों में गुजारा, और बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए सरवाइव करना, लेकिन उनकी शहादत जो है उसने इस तहरीक को जला बख्शी है। आज़ाद कश्मीर दोबारा हम देखेंगे मकबूजा कश्मीर को, तो जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर में तब्दील नहीं हो जाता तब तक ये तहरीक रुक नहीं पाएगी। इस पर एक रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। 1994 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पैदा होने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी में बचपन ही से जज्बा आज़ादी बेदार होना शुरू हो गया था। इसे कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी का शिद्दत से एहसास था। लड़कपन शुरू होते ही बुरहान मुजफ्फर वानी ने अपने अंदर के जज्बात को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। तहरीक के रवायती तरीकों के बजाय बुरहान वानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए एक तरफ तो भारतीय काबिज अफवाज की रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करना शुरू किया, तो दूसरी जानब कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी का नया जज्बा बेदार किया और तहरीक आज़ादी को जला बख्शी। बुरहान वानी जो है वो कश्मीर की उस नस्ल का नुमाइंदा है जिसने भारतीय जबर के जे साए तले आँख खोली है और उसने इस तहरीक को नई जिला बख्शी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को ये नौखेज आज़ादी पसंद किसी कहर की मानद नजर आने लगा। बिलाखिर काबिज साम्राज्य ने आवाज़ हक को दबा डाला। इस तरह तहरीक आज़ादी का एक और चिराग गुल हुआ। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि बुरहान वानी शहादत के वक्त भी निहत्ता था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो बहुत जदीद तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से करना जानते थे, और वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को सोशल मीडिया के साथ लिंक करके दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाने में कामयाब हो गए थे। यही वजह है कि भारत ने जो है उनके खिलाफ ये बर्बरीत की, उनको शहीद किया। हर साल 8 जुलाई के दिन शहीद बुरहान वानी का यौम शहादत रियासत के तूल अर्ज में मनाया जाता है और जलसे जुलूसों, रैलियों और सेमिनार का इनेकाद करके बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाता है। शहीद बुरहान वानी ने अपने लहू का खराज पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर को जला बख्शी और तहरीक आज़ादी के अलम को सरबुलंद किया। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी बुरहान मुजफ्फर वानी ने दी उसे कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती और ये तहरीक ज़रूर रंग लाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ मुसलमानों के लिए आज बड़ा दिन है, हज अकबर का दिन है। मिना में 10 लाख हुजाजे कराम पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी जो खैमा बस्ती थी वो आबाद हुई। पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से आज़मीन को हर किस्म की सहूलियात के लिए कंट्रोल ऑफिस भी कायम किया गया। गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए रास्तों में मुख्तलिफ जगह पर टावर से पानी की मुसलसल फुहार भी जारी है। 82,000 पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 10 लाख आज़मीन हज ने रात मिना में गुजारी है और सुबह होते ही हज के रुकने आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन मैदान अरफात रवाना शुरू हो गए। जुमे के दिन की वजह से इस बार मुकीद हज अकबर होगा। हज का खुतबा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे और अहले ईमान अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ गिड़गिड़ाकर दुआ भी करेंगे। नाज़रीन, हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। रुकने आज़म की अदायगी के लिए लाखों हुजाजे कराम मैदान अरफात में मौजूद है। खुतबा हज का उर्दू तर्जुमा इसके समेत 12 ज़बानों में इसका तर्जुमा किया जाएगा और हुजाजे कराम मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। इस बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथी एंकर मोहम्मद शुएब इस वक्त मैदान अरफात में ही मौजूद है। शुएब, क्या मनाजिर देख रहे हैं? आज आप अरफात के मैदान में हुजाज कराम पहुँच चुके हैं। शुएब, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप इस वक्त मैदान अरफात में? क्या इस वक्त मंजर है? यौम अरफा हम मौजूद हैं मस्जिद नमरा में। साल में एक बार आज़मीन हज के लिए मस्जिद के दरवाजे खोले जाते हैं और आज
फजर की अजान के साथ ही इस मस्जिद के दरवाजे खुल गए। तमाम तर वसूतों के बावजूद ये मस्जिद, इसकी कैपेसिटी की बात हम ज़रूर करते हैं, 3-3.5 लाख की कैपेसिटी है इस मस्जिद की, और सऊदी ऑफिशियल्स के मुताबिक 10 लाख आज़मीन इस वक्त अरफात के इस मैदान में मौजूद हैं। और इस मस्जिद में पहुंचने के लिए कि यहाँ जगह मिल जाए, हम खुतबा यहीं से सुने, उसके लिए हमने मिना से बाय वॉक इरादा बांधा और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए। चूँकि हमें ये डर था, ये खदशा था कि शायद अब बस लेट हो जाएगी और हम कहीं ताख़ीर से ना पहुँचे, तो इसलिए हम लोग पहुँचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकारी आज़मीन है वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मस्जिद की जब बात करते हैं तो हम इस वक्त जिस हिस्से में मौजूद हैं, ये हिस्सा अरफात में आता है, हदूद अरफात में आता है। लेकिन जो फ्रंट का हिस्सा है वो वादी उड़ाना में आता है, लेकिन ये बाद में एक्सटेंशन हुई और इसके बाद अब ये हिस्सा जो है वो अरफात के मैदान में यानी अरफात में आता है। बहरहाल इस मस्जिद की जब बात करते हैं तो जो फ्रंट का हिस्सा जो मैंने बताया कि वादी उड़ाना में मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के फरीज़े के लिए आए तो वहीं पर उनका खैमा नस्ब किया गया। बाद में खुतबे के लिए तो आगे चले गए, लेकिन यहाँ पर खैमा नस्ब किया गया था उनका। और आज जब ये मस्जिद के दरवाजे खोले गए तो आज़मीन की कोशिश थी कि सबको यहाँ पर जगह मिल जाए। अब खुतबे की बात भी कर लेते हैं। जो खुतबा आपसे कुछ देर बाद दिया जाएगा, उसके लिए हम आपको बताएं कि जो अपॉइंट किया गया है वो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा को मुकर्रर किया गया है। वो आज का खुतबा देंगे। 14 ज़बानों में इस खुतबे को ट्रांसलेट किया जाएगा, उर्दू ज़बान में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, फ्रेंच में, अंग्रेज़ी में, मलाया में, बहुत सी और ज़बानें जिनमें इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। आज जब बाय वॉक हम यहाँ पर पहुँचे तो रास्ते में पुलिस यानी शुरता जिन्हें कहते हैं वो मौजूद थे और वो तमाम जो आज़मीन उनको चेक कर रहे थे कि ये बैंड है, कार्ड है, सऊदी ने जो कार्ड दिया है, अगर कार्ड नहीं है किसी के पास तो उनको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। कंट्रोल किया गया इस हज को कि कोई भी विदाउट परमिशन इस जगह पर ना पहुँचे, चूँकि इंतज़ामात उसके अकॉर्डिंगली किए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम अरफा हज अकबर की बात करते हैं, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आए तो जुम्मे का दिन था और आज जुम्मे का दिन भी है, यौम अरफा भी है। हज का रुकन आज़म आज अदा किया जाएगा। 70 हजों के बराबर इसके सवाब की बात की जाती है। चूँकि आज हम सफ़र में भी हैं तो जुम्मा नहीं, सिर्फ खुतबा हज, सिर्फ ज़ोहरैन जो है वो पढ़ाई जाएगी, कसर नमाज पढ़ाई जाएगी। और इंशाल्लाह तमाम जो आज़मीन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह उन तमाम की मुरादें पूरी करें। मुस्लिम उम्मा के हक़ में जो दुआएं की जा रही हैं, अपने अपने मुल्क के लिए, अपने अपने शहर के लिए, अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तमाम जिन्होंने मुझे दुआ का कहा, आप सब के लिए मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह आप तमाम की मुरादें पूरी करेगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। वापस चलते हैं स्टूडियोज़। आमीन। शुक्रिया शुएब, आपने तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर की और आप खुश नसीब हैं कि आज आप हज अकबर के मौके पर मस्जिद निमरा से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इससे कबल हम बात कर रहे थे बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत से मुतालिक, जिनकी तहरीक ने जज्बा आज़ादी में एक नई रूह फूंकी है। ये जो सिलसिला है जाने कुर्बान करने का, ये तब तक नहीं थमेगा जब तक मकबूजा आज़ाद कश्मीर की हैसियत नहीं मिल जाती, कश्मीरियों का उनका हक़ राय दही नहीं मिल जाता, उनको हक़ इस्तिस्वाब राय नहीं मिल जाता, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये तहरीक चलती रहेगी और कश्मीर की हर माँ, हर बेटी, हर बीवी, हर बहन ये चाहती है कि उनका मुल्क आज़ाद हो, उनको सांस लेने की आज़ादी हो, जीने की आज़ादी हो। और आर्टिकल 370 के निफाज के बाद से उसमें जो तब्दीलियाँ की गई थी, वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की गई, डेमोग्राफिक को चेंज करने की कोशिश की गई। इस सब के असरात क्या हुए? क्या ये तहरीक मदहम पड़ी है? ये जज्बा कभी दबाया नहीं जा सकता, इसको शिकस्त नहीं दी जा सकती? इस बारे में बात करने के लिए शाह गुलाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह के। बहुत शुक्रिया गुलाम कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का यौम शहादत है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के इन हथकंडों से जज्बा आज़ादी को दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, या ये जो तहरीक है ये मांद पड़ सकती है? नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी साहब वाला उनके मकसद फरमाए, वो एक इंस्पायरेशन थे यंग जनरेशन के लिए, और यंग जनरेशन ने सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया था, और जिसके नतीजे में वो एक मूवमेंट जो है वो बहुत आगे निकल गई थी। तो अभी रिप्रेशन बहुत है मौजूदा कश्मीर में। आज तो कोई वहाँ ट्वीट भी कर दे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया के किसी भी सोर्स पे अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आज़ादी के हक में कोई भी एक पैगाम लिख दे, उसके खिलाफ भी फौरी तौर पर एक्शन होता है और उसको जेलों में डाल दिया जाता है।
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی جب بھی کوئی ہندوستان کا کوئی لیڈر جاتا ہے تو تمام جو ہے بازار بند ہو جاتے ہیں، لوگ ہڑتال کر لیتے ہیں. تو لوگوں کا جذبہ آزادی جو ہے ہندوستان کے تمام تر ظلم و جبر کے باوجود بھی جو ہے وہ کم نہیں کر سکے، اور اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آزادی کی جدوجہد جو ہے یہ جاری و ساری رہے. شاہ صاحب، آرٹیکل 370 کا خاتمہ، آرٹیکل 35A کا خاتمہ، اس سے جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی گئی، وہاں پر جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، جس طرح سے وہاں پر ڈیموگرافک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، ہندو آبادکاری کو بڑھایا گیا، اس کے بعد دنیا بھر سے جو ریئیکشن سامنے آیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ تحریک جو ہے یہ کتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اور برہان مظفر وانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ کتنی طاقتور ہوں گی، اور وہ کیا سبق لے رہی ہیں اس سارے پروسیس سے؟ آرٹیکل 370 ہو یا 35A، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ہندوستان کے ساتھ علاقہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، تو انہوں نے ایک آئینی کور کے ذریعے اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کور بھی انہوں نے اٹھا لیا. تو ابھی جو ہے وہ کسی صورت مقبوضہ کشمیر کا عوام جو ہے ہندوستان کے شہری کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بڑا ہندوستان کے لیے میسج گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ کسی صورت ان کے ساتھ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک چینجز کی انہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ ڈیموگرافک چینجز سے وہ جتنا مرضی، ہماری اطلاعات کے مطابق 4.2 ملین انہوں نے ڈومیسائل مقبوضہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں انہوں نے جاری کیے ہیں ہندوستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کو، ریٹائرڈ وہاں پہ جس میں کسی نہ کسی بہانے میں کسی وقت بھی اگر کسی سرکاری ملازم میں پوسٹڈ رہا تو اس کو. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہاں پہ آپ انتخاب کرانے سے ڈرتے ہیں اور رائے شماری کرانے سے ڈرتے ہیں. تو اس یہ بات کا بہین ثبوت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا عوام جو ہے اس کا کسی صورت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. اور برہان وانی کی شہادت کے بعد آزاد کشمیر کے نوجوان ہو، کشمیری نوجوان جہاں کوئی یورپ میں ہو یا برطانیہ امریکہ میں جہاں کہیں بھی ہے، وہ سب جڑ گئے ہیں اور ایک پیج پہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سلسلہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک برہان وانی شہید تو ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑا میسج دے گیا. وہ میسج وہ ابھی بھی لوگوں میں قابل قبول ہے. بالکل شاہ صاحب، ایک لمبا ہم نے دیکھا کرفیو مقبوضہ کشمیر میں. ہمارے ہاں جب کبھی لاک ڈاؤن بھی ہوتا تھا 2-4 دن کا، ہم کتنے پریشان ہو جاتے تھے، لیکن جب ہم کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں وہاں پر مہینوں کے لیے کرفیو لگ جاتا ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، انسانیت کو پامال کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو ہیں ان کی انٹرفیرنس ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. کب انٹروین کریں گے یہ ادارے؟ انٹروین وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں، وہ بات کرتے رہتے ہیں. ایسی اتنی مایوسی کی بات نہیں. دنیا بھر میں ہندوستان میں سوا ہوا ہے سارے سے. آپ کو پتا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کی کونسل ہیں ان کے 2 رپورٹس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں مختلف جرائم کے اوپر، آربیٹری ڈیٹینشن کے اوپر، ڈس اپیئرنس کے اوپر، ان سب کو وہ مقبوضہ کشمیر جانا چاہتے ہیں، ہندوستانی اجازت نہیں دیتے. اس میں بھی پوری طرح شور شرابہ ہوتا ہے. تو لوگ ہیں، لیکن اس کی جو ہے ابھی اس میں بہت تیزی لانی پڑے گی، اور انشاءاللہ تیزی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ تیزی آئے گی، اور ہندوستان کو الٹیمیٹلی جو ہے لوگوں کے ول کے سامنے جو ہے سرنگو ہونا پڑے گا. بالکل. ایک اور چیز شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ کہ کشمیریوں کو بے دریغ شہید کر دیا جاتا ہے. کبھی محاصرے کی کارروائیوں میں، کبھی تلاشی کی کارروائیوں میں جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. وہاں پر ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا. جیسے آپ نے انسانی حقوق کونسل کی بات کی، تو کونسل کی جو بھی ان کے سفارشات ہوتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہم کب دیکھیں گے؟ امپلیمنٹیشن دیکھیں نا، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور اس کے تحت وہ وائس ریز کر سکتے ہیں. وہ وائس ریز ہو رہی ہیں. لوگ دنیا میں اب بات کر رہے ہیں. ہندوستان کا چہرہ جو ہے سامنے آ رہا ہے، اور ریئل چہرہ جو سامنے آ رہا ہے. اور ہندوستان دیکھیں نا، جو غاصب ہوتا ہے، جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک حد تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کے جذبہ حریت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، جذبہ آزادی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو یہی ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور دنیا میں جب شور چلتا رہتا ہے
اور دنیا سے آوازیں آتی رہتی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ دہلی کی سرکار جو ہے اس میں پریشر میں آتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بہت سارے معاملات میں ہندوستانی حکومت کو وڈرا کرنا پڑا، تو اس میں بھی جب تک مودی ہے، مودی سرکار جو ہے وہ تو کوشش کر رہی ہے کہ وہاں کا ڈیموگرافی چینج کیا جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اسٹرینتھ جو ہے اور مضبوط ہوگا، جو طاقت اور پکڑے. اچھا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیسک رائٹ مانگ رہے ہیں، جو کہ آزادی ہے. وہ ہر سپیشیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر کسی کو آزادی کا حق دی ہے. کسی پرندے کو بھی قید کرو وہ بھی تنگ آتا ہے. تو بیسک رائٹ مانگ رہے ہیں. ان کے پاس کتنی بیسک چیزیں جو کہ نہیں ہیں. تو کس طرح سروائیول ہے، اور کافی دنیا اس سے ڈی موٹیویٹ ہونے کے بجائے اور موٹیویٹ ہو کے ہمیشہ ہمارے ہیروز اسی طرح بن کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کب تک یہ معاملہ چلے گا، اور کس طرح اس کا آپ کو حل نظر آتا ہے کہ یار کس طرح اس پوری ریولوشن کو لے کے چلیں، کیونکہ جو سامنے آتا ہے اس سے نشانہ بنا دیا جاتا ہے. یہی تو اسٹرینتھ ہے کہ جو ان کے تمام وہ ایک آواز کو بند کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسری آواز میں پیدا ہو جاتی ہے. یہی تو آپ کی تحریک کی اسٹرینتھ ہے، اور یہی تو ہندوستان کو پریشان کر رہی ہے کہ کشمیر کے مسلمان جو ہیں ہر حالت میں اپنے آزادی کی جنگ جو لڑنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں، جو قومیں مرنے کو، شہادت کو قبول کر لے اور پھر ان کو کوئی دبا نہیں سکتا. تو کشمیر کے مسلمان جو ہیں شہید ہونے کو تیار رہتے ہیں، اور وہ اگر کسی کا ایک بچہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا بھائی تیار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہاں پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے اٹھتے ہیں اور وہ تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو وہ ہندوستان کی کوئی جبر، کوئی طاقت جو ہے ختم نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ نے چاہا دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان کو کشمیر سے نکلنا ضرور پڑے. یہ تو ہم قربانیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے ان چیزوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن برہان مظفر وانی کو کیونکہ یاد کرنے کا دن ہے آج، کیا کہنا چاہیں گے جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ برہان مظفر وانی نے جس طرح سے اپنے قلم سے اپنی قوم کو جگانے کے لیے ایفرٹ کی، اپنا حصہ ڈالا، سوشل میڈیا پہ کیمپیننگ کی، آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے میسج کیا ہے؟ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ میں اپنی آواز کو بلند کرے. برہان مظفر وانی نے وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے تھے. سوشل میڈیا کو انہوں نے ایسا یوز کیا کہ ان کی شہادت کے بعد تقریباً 4 مہینے تک تو پورا کشمیر بند رہا. تو یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جو کوئی سوشل میڈیا پہ، وہ جو سیاسی محاذ پہ، وہ جو صحافی ہیں وہ اپنے محاذ پہ جو کہیں خط لکھ سکتے ہیں وہ خط لکھیں، جو کوئی ٹیلی فون کا استعمال کر سکتے. یہ سارے ہر کسی نے اپنا کردار ہے. جو لائرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو جب سب اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہے. برہان مظفر وانی کی شہادت نے یہ پیغام تو سب کو کھول کے دے دی ہے. بالکل، بہت شکریہ. شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر مسلم لیگ نون کشمیر ہیں، اور انہوں نے بھی جس طرح بتایا کہ برہان مظفر وانی کی جو تحریک تھی اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، یہ تحریک یوں ہی چلتی رہے گی. واپس آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. ہم حج کی بات کر رہے تھے اور آج حج اکبر کا مبارک دن ہے. ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیوز میں ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں مفتی ضمیر ساجد صاحب. بہت شکریہ ضمیر صاحب، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے. مفتی ضمیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ خطبہ حج آج ہم سنیں گے، خطبہ حج کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور عالم اسلام کے لیے اس میں پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور یہ کل عالمین کے نمائندہ لوگوں کا دن ہے کہ پوری امت مسلمہ کے نمائندہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور حج کے رکن اعظم میں شامل ہیں. تو اس میں جو خطبہ دیا جائے گا اس کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ بالکل اسی جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا، حج کا خطبہ دیا تھا، اور وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی جس میں قرآن میں اسلام کی تکمیل کا ذکر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور خطبے کی اہمیت تو جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیا تھا، خطبہ اسی طرز پر ہونا چاہیے اور انہی اسلوب اسالیب پر خطبہ ہونا چاہیے، اور اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایات ہونی چاہیے. اور یقیناً جو خطبہ دیا جائے گا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے.
خدمت خلق کے حوالے سے ہر ایک کو پیش قدمی کرنی چاہیے. اور اس وقت جو عالمی حالات جا رہے ہیں، موجودہ دور میں جو عالمی حالات جا رہے ہیں، ان کے تناظر میں امت مسلمہ کو اپنی وحدت میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنی قوت میں اضافہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں دنیا میں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ روابط ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ معاہدے ہمارے کیسے ہونے چاہیے. محض اختلاف مذہب کی بنا پر ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہمارے ملکی مفادات میں معاہدے ہوتے ہیں اور جس میں ہمارے دین کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور ملکی مفادات بھی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان خطبوں میں شامل ہوتے ہیں. اور ایسے خطبے کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، حج ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بھی صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو. ہمارے ساتھی اینکر محمد شیخ بھی اس وقت حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. تو ہر وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ صاحب جس کے پاس زیادہ راہ بھی ہو اور زیادہ عمل بھی ہو، تو یہ جو زیادہ راہ ہے اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، زیادہ عمل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل ہر عبادت انسان کی تربیت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں. حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے کہ خبردار یہ بات سنو کہ اگر تمہارے جن اور انسان سب کے سب مل کے، سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان، سب سے پہلا جن اور سب سے آخری جن، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور وہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہو سکے گا، نہ اس کی مملکت میں. اور اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہو جائیں، کوئی بھی نمازیں نہ پڑھے، کوئی بھی حج نہ کرے، کوئی بھی روزہ نہ رکھے، تو اس کی شان میں، اس کے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے، ایک مرکز قائم کرنے کے لیے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ حج جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. عبادات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں مالی ہیں، ایک بدنی عبادات ہیں. حج ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس میں مالی عبادات بھی شامل ہیں اور بدنی عبادات بھی شامل ہیں، سب کا یہ مجموعہ ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے خطبہ کے بارے میں بتایا کہ یہ خطبہ جو ہے عام طور پہ تو ایک تقریر سمجھی جاتی ہے، عربی زبان میں وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سند اور اس کا لنک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے ساتھ ہے جس خطبے میں ہمارا دین مکمل ہونے کی آیت نازل ہوئی، جس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ فرمایا جسے آج ہم انسانی حقوق کا چارٹر کہتے ہیں، اسلام کی طرف سے جو آیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سنو، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں اس میں بتا دیں، جتنے فرق انسانوں میں ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بتا دیے. اور بتانے کے بعد فرمایا الا بالتقوی، انسان کی نیت صرف صاف ہونی چاہیے. اگر وہ کالے کی نیت صاف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اگر گورے کی نیت صاف ہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، عربی کی صاف ہے تو وہ بن جائے گا، اجمی کی صاف ہے تو وہ بن جائے گا. تو اصل بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے. آپ نے پوچھا نا کہ زیادہ عمل کیا ہے اور زیادہ مال کیا ہے، تو زیادہ مال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہوں کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائیں، ان کا گزارا چلتا رہے، اور راستے کا ٹکٹ وغیرہ آپ کے پاس انتظام ہو جائے اور وہاں جتنا رہنا ہے اس کا انتظام ہو جائے. اور زیادہ عمل جو ہے وہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حج پہ جانا ہو تو اپنے ساتھ زاد لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین زاد تقوی ہے. اور تقوی جو ہے وہی حسن نیت ہے، خلوص انسانیت ہے. اور ہمیں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے منسلک ہو جاؤ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہی کرو، تمہارا مزاج ثانی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا. اور اللہ کا حکم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ تو کسی عبادت کے محتاج نہیں ہے. اس لیے خلوص، حسن نیت، تقوی، یہ چیزیں جب انسان کے پاس ہوں گی تو اسے ہم زیادہ عمل کہیں گے.
बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। मुफ्ती साहब, जैसे इन्होंने फरमाया कि दीन में फ़जीलत की जो बुनियाद है वो तकवा है, और हर वो शख्स जिसके पास इतने पैसे हों कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सकता है, जा सकता है, उसको जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों के पास बैंक बैलेंस तो होता है, लोग पैसे जमा करते हैं, कहते हैं पहले हम घर बनाएंगे, उसके बाद कभी पैसे होंगे तो फिर हम हज पे चले जाएंगे। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा कि प्रायोरिटी पे आपको, अगर हज आपने नहीं रखा, बाद में हज के लिए जाते हैं, उसकी अहमियत क्या है, और फिर उसके बाद जब आप हज के लिए जाते हैं, आप वसाइल अपने बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए छोड़ के जाते हैं, और अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है, या तो आप हज कर सकते हैं और या फिर आपकी फैमिली का सर्वाइवल उन पैसों में मुमकिन है। इसकी फजीलत क्या है? एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा इसके साथ ऐड कर दूं कि हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम ग्रुप में जाएंगे हज करने के लिए, लेकिन पूरा ग्रुप जो है वो हज करने के लिए नहीं जा सकता। एक बार हज फ़र्ज़ है, अगर कोई साहिब हैसियत है तो वो क्या करता है कि वो 5, 7, 8 मरतबा भी हज करता है। तो क्या पहले हज में फ़र्ज़ अदा हो गया, उसके बाद जो हज होंगे वो नफली इबादत में काउंट होंगे? क्या उस नफल से बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स की जो डिज़र्विंग हो उसकी मदद कर दें? इस बारे में रोशनी डालिएगा। बड़े अच्छे सवाल आपने किए हैं। एक तो जो सवाल था कि अगर किसी ने घर बनाना है और उसकी फैमिली को ज़रूरत है लेकिन उस पर हज भी है, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ज़ादे राह की बात की है, तो देखा जाएगा कि ज़ादे राह उसके पास है या नहीं। अगर उसकी फैमिली के अखराजात के लिए माल ज़रूरी है और उसके पास घर नहीं है और घर बनाना चाहता है वो, और अगर वो ऐसा घर बनाना चाहता है और घर बनाएगा तो उसके पास इतना माल नहीं होगा कि वो हज कर सके, तो इसके माना यह है कि उसके पास ज़्यादा राह नहीं है, और उसको इस सूरत में ज़ाहिर है वो अपना घर बनाएगा। और जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर घर में वो कहीं रहते हैं, किराए पे रहते हैं और गुज़र औक़ात होती है और हज उस पर फ़र्ज़ हो चुका है, तो उसको हज करना चाहिए, क्योंकि जिस पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और वो हज न करे तो उसके लिए सख्त वईद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस पर हज फ़र्ज़ है और इसके बावजूद भी वो हज करने नहीं आता है तो वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, वो बराबर है। ये बड़ी सख्त नाराज़गी और वईद है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बहुत से लोग हज कर चुके होते हैं, फ़र्ज़ हज अदा हो चुका होता है, और उसके बाद जो हज करते हैं तो उनकी हैसियत क्या है? तो हज तो ज़िंदगी में एक ही बार फ़र्ज़ है, जिसने अदा कर लिया उसका हज अदा हो गया है। लेकिन उसके बाद भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, और ज़ाहिर है एक रूहानी तहारत और क़ल्बी इत्मीनान के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उसके अपने ख़ानदान में ऐसे माज़ूर लोग मौजूद हों और ऐसे गरीब लोग मौजूद हों कि उनको ज़रूरत है, तो प्रायोरिटी यह है कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा करे और गरीब मिस्कीन लोगों की मदद करे, उनको घर बना कर दे और उनकी मदद करे ताकि वो इन मुश्किलात से बाहर निकलें। मकरूज़ लोग जिनका कर्ज़ अदा करे, तो ये ज़्यादा अच्छा अमल है। लेकिन अगर वो हज करता भी है और नफली हज करता है तो ये भी एक बड़े सवाब और अच्छी बात है कि हज बहर सूरत हज है और उसके असरात पड़ते हैं और उसके जो फ़ज़ाइल हैं उसको मिलते हैं, खा वो नफली हजी था कि उसके मिलते हैं, उसके असरात होते हैं और उसके फ़ज़ाइल भी हैं। तो इन दो सूरतों में बहरहाल तरजीह इस बात को मिलती है कि जो ज़रूरत है उसके अपने ख़ानदान में, जो ज़रूरत है उसके अपने अड़ोस पड़ोस में और उसके अपने मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग होते हैं जिन्हें उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही हज के लिए भेजती है, हालांकि वो तनख्वाह भी उनके पास होती है, सब कुछ होता है, तो क्या इस तरह का हज जो है वो उन्हें कोई इस तरह काउंट तो अल्लाह की ज़ात ही करती है कि मतलब वो काउंट होगा कि नहीं, वो तो अल्लाह ही सवाब देने वाला है, लेकिन किसी ने स्पॉन्सर किया उसे, तो क्या उसका सवाब भी उतना ही है जितना एक बंदा जो अफोर्ड कर सकता है अपनी जेब से लगा के जा रहा है, या नफली इबादत ये कंसिडर होती है? देखें, जिस शख्स पे हज फ़र्ज़ नहीं है मिसाल के तौर पर, लेकिन उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन हज के लिए भेजती है, तो जो वहाँ पर पहुँच गया है और उसने हज किया तो हज का सवाब उसको मिलेगा। क्योंकि जो शख्स किसी तरह से भी पहुँच गया, कुछ लोग हमारे यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, उन पर हज फ़र्ज़ नहीं होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको मौका देता है कि वो भी हज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि ये हज नहीं कर सकते थे, इत्तफ़ाक़न पहुँच गए हैं तो इनको वो सवाब नहीं मिलना चाहिए। जो हज के अमल से गुजर गया, जिसने हज अदा कर लिया तो उसको वो सवाब मिलेगा। बिल्कुल। जो इस तरह के इदारे हैं, अगर वो किसी लोगों को हज के लिए भेजते हैं और दीगर जो ज़रूरियात हैं और बहुत से मामलात ऐसे हैं कि उनको तरजीह हासिल है कि
बहुत से लोग ऐसे कि उन पर तो हज फ़र्ज़ नहीं है, उनको उम्रा के लिए भी भेजा जा सकता है, लेकिन अगर हज के अखराजात ज़्यादा होते हैं, उन पर हज फ़र्ज़ भी नहीं है, तो जो मफलूकुल हाल यहाँ पर है, गुर्बत की वजह से लोग तरस रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको खाना नहीं मिलता है और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो वो ये माल यहाँ पर खर्च करें ताकि सही। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब आप पूछो कि हज क्यों नहीं किया तो कहते हैं जब अल्लाह बुलाएगा तो अल्लाह का इससे अलावा क्या बुलावा हो सकता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, आपके पास है, आप जाने की सलाहियत है, आप जा सकते हो और आपको कोई नुकसान भी नहीं है उसमें, मतलब आप खर्च कर सकते हो, आपके पास बाइंग पावर है उसकी, आप टिकट अपना ठहरना सब कुछ कर सकते हो। तो क्या ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या ये बुलावा नहीं है जब आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और क्या बुलावा आता है इसके? तो मुफ्ती साहब ने ये बात तो क्लियर कर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि जिसके पास ताकत हो और वो हज करने ना आए तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी मरता है या ईसाई मरता है, फिर ऐसा मुसलमान तो कोई मुसलमान ना हुआ ना। तो इसलिए उसको काफिर तो हम नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि जो इस्लाम की रूह है उसकी उसने कदर ही नहीं की, उसका ख्याल ही नहीं रखा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बात बताई है कि जब आपके पास ताकत हो तो आपने हज करने के लिए आना है, और मैं फिर भी नहीं जा रहा, मेरे और पास यही बुलावा है, यही बुलावा है, और क्या तो बुलावा है? और बुलावा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जिसने हज अदा किया उसका हज अदा हो गया, लेकिन मकबूल हज क्या है, मकबूल हज की निशानियां क्या हैं, इस बारे में फरमाइएगा। ये तो अल्लाह ताला बंदे को इत्मीनान अता फरमा देते हैं, और मकबूल हज के लिए हम जो ज़ाहिरी चीज़ें, जैसे आप हमारे इंतज़ामिया में KPIs कहते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, तो वो ये है कि जब उसने ठीक तरीके से सुन्नत के मुताबिक एहराम बांधा, किसी का हक नहीं मारा, किसी को तकलीफ़ दे के जुल्म करके वो पैसा जमा नहीं किया था, वो सारा कुछ उसने पूरा किया, हलाल तरीके से कमाया और ठीक तरीके से हज के मनासिक अदा किए, एहराम भी बांधा, तवाफ़ जहाँ करना था वहाँ किया, साई जहाँ करनी थी वो की, अगर उस पर कुर्बानी लाजिम थी कुर्बानी दी, रमिय जमरात किया, सब कुछ किया, तो ये ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इसके, और यही मकबूल हज होता है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन अगर किसी का खाना पीना हराम है, अगर किसी ने जुल्म किया हुआ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ हमसे पोशीदा नहीं रखी। एक हदीस शरीफ में आता है कि एक बंदा दूर से आएगा और दूर से आके सफ़र लंबा किया होगा, उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए होंगे, मिट्टी से अटे हुए होंगे, कपड़े उसके सफ़र की वजह से परेशान हाल होंगे, फिर वो हाथ उठाएगा, हाथ उठा के कहेगा या रब्बी कहता है मक्का मुकरमा में आके, तो अन्ना युस्तजाबु लहू, हदीस शरीफ में आता है इस बंदे की दुआ कैसे कबूल हो सकती है, क्योंकि मअकलुहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन, जो खाया वो हराम था, जो पिया वो हराम था, जो लिबास पहना वो हराम था, जो ग़िज़ा हासिल की वो हराम थी। तो हराम सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप जो है ना खुदा न खास्ता कोई ऐसा हराम जानवर खा लें तो फिर हराम होता है। अगर किसी का पैसा आपने दबाया है, अगर आपने करप्शन की, आप ऑफिसर हैं, आप करप्शन करके तो हर साल उम्रे पे चले जाते हैं, हर साल हज पे चले जाते हैं, तो ऐसा हज तो कबूल नहीं होता, ये तो हदीस शरीफ में। बट ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि हज करोगे तो बिल्कुल बच्चे की तरह पाक हो जाओगे, तो लोग जाते हैं, वो अपने ड्यूटी के तौर पे पूरा सब कुछ फर्ज पूरे करके आते हैं, जब वापस आते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस सुन्नी रूटीनों पे वापस आते हैं कि अल्लाह फिर समय बुलाएगा और हम फिर से जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने अर्ज कर दिया ना कि जब वो जुल्म करके कुछ भी या करप्शन करके या अपनी ड्यूटी में गफलत करके वो चला जाता है हज करने के लिए, तो ऐसा हज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी तो दुआ भी कबूल नहीं होगी, हज तो फिर दूर। और तौबा करने के बजाय वो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आऊंगा, फिर करूंगा और फिर चला जाऊंगा, उस पर इसरार कर रहे हैं वो। हाँ। तो इसरार जो करने वाला है उसका तो गुनाह ज्यादा होगा। सो दिल से जो तौबा है वो बेसिकली आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो आपके दिल में होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। तकवा बुनियाद, बिल्कुल तकवा जो है वो दीन की बुनियाद है। और ये जो हज का सफ़र है ये सफ़र इश्क है, जब अल्लाह ताला से आपकी मोहब्बत होती है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप दिल से मोहब्बत रखते हैं, तो तभी आपको लफीक भी देता है कि आप उसके घर जाए। मुफ्ती साहब, हज बदल का एक कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स जो दुनिया से चला गया, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, जब हमें अल्लाह ताला तौफीक देता है तो हम उनके नाम पे हज करते हैं कि ये अल्लाह ताला इसका सवाब मरने वाले तक पहुंचा दे। इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, क्या ये कॉन्सेप्ट है? और ये भी फरमाइएगा कि अगर मरने वाला ख्वाहिश ही नहीं रखता था, कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं हज करना चाहता हूँ, उम्रा करना चाहता हूँ, उसके नाम पे आपने हज या उम्रा किया, तो क्या उस तक सवाब पहुँचता है? हज बदल की कई सूरतें हैं। उसकी एक सूरत तो ये है कि कोई शख्स
صاحب نصاب ہے اس پر حج فرض ہے لیکن وہ خود حج کے لیے جا نہیں سکتا کسی عذر کی وجہ سے، کوئی معذور ہے یا کوئی اور معاملہ ہے کہ کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا، تو وہ کسی دوسرے شخص کو حج کرواتا ہے اور وہ حج بدل کی یہ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے والدین پر حج فرض تھا اور وہ فوت ہوئے ہیں، تو وہ کسی کو حج بدل کروانا چاہتا ہے، تو یہ بھی حج بدل ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بات کہ وہ حج نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ معاملات اگر اتنے واضح ہوں کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن کوئی شخص اگر اس کی اولاد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آج فرض تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ حج بدل کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ان پر کرم فرمائے کہ جو حج انہوں نے کرنا تھا اور وہ نہیں کر سکے تو اب حج بدل کے طور پر ہو گیا ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ اور دیگر جو کسی پر حج فرض ہی نہیں تھا اور اس کے لیے کوئی شخص حج بدل کرواتا ہے تو وہ ایک محض ثواب کی حد تک ہے، وہ اس کے لیے ثواب مل سکتا ہے۔ کوئی بھی عبادت جو ہے اس کا ثواب دوسرے کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حج بدل بھی اگر کوئی کروا کر محض اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے یا کسی اور کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ثواب پہنچتا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب ایک اور صورت اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کر لیں کہ محرم کے بغیر خواتین کے لیے حج کرنا جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایسی خاتون ہے اگر وہ بیوہ ہیں، ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے یا ہے بھی تو شاید ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہے یا نہیں جا سکتا، والد نہیں ہے، چچا نہیں ہے، وہ عورت کیا کرے، اس کے لیے کیا؟ عام طور پہ تو یہ سفر کے احکام میں سے ہے، حج کے احکام میں سے شاید نہیں ہے، سفر کے احکام میں سے ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور اس میں بغیر محرم کے سفر میں خرابیاں ہوتی ہیں بہت ساری، تو اس پر اب اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اگر علماء کرام مل کے اس پہ غور کرتے ہیں، اور بعض ممالک میں اس پہ غور ہوا بھی ہے کہ ایسے محفوظ انتظامات اگر کر دیے جائیں کہ خواتین جو ہیں وہ حج پہ اس محفوظ انتظامات میں جا سکیں، تو جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی سٹیٹ وارث ہوتی ہے۔ سٹیٹ اگر ایسا انتظام کر دے تو میرے خیال میں ہو جانا چاہیے، لیکن اس میں علماء کو بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت تک کوئی شرعی حکم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا جب تک اس علاقے کے، اس امت کے، اس ملک کے علماء جو ہیں وہ بیٹھ کر اس پہ غور نہ کریں اور اس کے بارے میں کوئی رائے جو ہے وہ ظاہر نہ کر سکیں۔ میرے خیال میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور مفتی ضمیر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت ساری چیزوں انہوں نے ہمارا مائنڈ کلیئر کیا، مقیت بہت ساری جو مسکنسیپشنز تھیں وہ بھی دور کی، بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی، اور اسلام بالکل ہمارا جو مذہب ہے وہ آسانیاں بانٹنے کا دین ہے، وہ دوسروں کے لیے جتنی بھی آپ راستے بنا سکتے ہیں، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو ہمارے لیے مشکل کیسے ہو سکتی ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ آپ کو ثواب بھی انہی چیزوں میں ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو، لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہو۔ سو بیسیکلی ہمارا جو ریلیجن ہے آپ کو میسج پیس کا ہی دے رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس میں میں جو پوائنٹ تھا وہ بھول گیا، یہ ساری گپ لگاتے ہیں۔ خیر سوری، جب یاد آئے گا پھر سے ہم حج کی بات کریں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو ہے وہ ہمت دے، طاقت دے، وہ اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ سفر عشق ہے، جب ہم سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے تو اللہ سے، اس کے نبی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور ہر مسلمان جس کے خون میں شامل ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بار زندگی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، وہاں پر حاضری دے۔ تو جب ہم عشق رسول کی بات کر رہے ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جس کا ہم ہر جمعے کو اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم آج نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال زاہد قادری صاحب، جو ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے میں مدد دیں گے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ بلال زاہد قادری صاحب۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اکبر حمد و ثنا سے تر ہیں زبانیں حمد و ثنا سے تر ہیں زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر